Good morning, everyone. On behalf of Cyber Society of India, I would like to welcome the participants, the speakers, and the organizers. Every year, 2003, October has been recognized as a National Cyber Security Awareness Month. This effort was brought to life through collaboration between the US Department and National Cyber Security Alliance and has been celebrated all over the world. At Cyber Society of India, we decided to do an event along with the MGR Janaki College of Arts and Science today, and this is the reason this event is happening. We are very thankful to the management of MGR Janaki College of Arts and Science, and on behalf of Cyber Society, again I welcome everyone. I would like to introduce Mr. R. Srinivasan, who will be our anchor. He is a trained trainer by Brian Tracy, a motivational speaker, frequent speakers at various user group meetings. He is visiting faculty at Shastra, and he has trained many people in the cellular industry. Welcome, Mr. Srinivasan, to anchor this show. Then we have our speakers, Mr. N. Karthikeyan, who is a cyber law advocate and is also the current president of Cyber Society of India. He is a renowned cyber law expert and advocate for excellence and a specialist in intellectual property law, cyber law, and other technology laws. He has completed the prestigious course in international practice in intellectual property law offered by International Bar Association, London. He has successfully excelled in qualifying the exam of England and Wales. He is a certified cyber crime investigator and cyber forensic analyst. Karthikeyan is an official guest lecturer on cyber laws in Tamil Nadu Police Academy, Judicial Academy, has a profound knowledge on a vast area of cyber laws. Mr. Karthikeyan is the first go-to person to any advice on cyber crime investigation and cyber law related issues. Welcome, Mr. Karthikeyan. Thank you, sir. Thank you for the introduction. The next speaker is Mr. Balu Swaminathan, additional SP retired. He has 34 years of experience in law enforcement and 6 years in cyber crime cells of Tamil Nadu. He has the distinction of handling the first cybercrime case in India. He retired from service in the year 2010. During his tenure in cybercrime cell, he has undergone various computer forensic trainings and also experience in delivering lectures on cybercrime law enforcement to students. He has received many awards, including the India Cyber Cop Award 2005 by NASSCOM, Tamil Nadu Chief Minister's Medal in 2005 for excellence in cybercrime investigation, and President of India Police Medal for meritorious service in 2009. He holds a PG diploma in cybercrime and information security from University of Madras. Highly self-motivated with good work ethics
analytical problem solving and multitasking ability, good understanding of various criminal laws, conversant with cyber laws and IPC, life member of Cyber Society of India and the past president of Cyber Society of India, the South Asian Society of Criminology and Victimology, presently working as advisor, admin and public relations in an NGO hand in hand in India. Welcome, sir, Mr. Balu Swaminathan. Thank you. Our next speaker, Mr. K. M. Vijay Kumar, is an MBA and a cyber law expert. Mr. Vijay Kumar K.M. is a senior cyber security professional with over 23 years of experience in versatile information security space and has an experience spread across IT, telecom, consulting, and training. Currently, he is working as a Chief Information Security Officer at India Operations for Tata Communication. Prior to that, he worked in various leading IT companies and consulting organizations in India and abroad, where he was instrumental in setting up InfoSec organization and established governance, risk, and compliance activities. He is an active member of all cybersecurity forums in India. He is an eminent speaker in various cybersecurity forums across India and including IIT Chapter Chennai, Data Security Council of India, Cyber Society of India. He is currently the Vice President, CISO Platform, ISACA, FICI, Team Simru, and he has written articles on several cybersecurity topics. He provides expert opinion on prevailing cybersecurity topics and security guidelines to overcome various emerging threats that is emerging today. He has also experience in the cyber forensic side, and he has spoken on various forums which are available on our YouTube channel. Welcome, Mr. Vijay Kumar. Good morning. Thanks for the introduction. I request Mr. R. Srinivasan, our life member, to take over and anchor the show. Am I audible? Yes, sir. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Good morning to everyone. Sir, my voice is audible? Yes, sir. Thank you. Thank you. இந்த சைசியோட இணையதள மீட்டிங்ல முதல் முறையா என்னுடைய குரல் ஒலிக்கிறது. இதுக்கு வழிவகுத்து கொடுத்த அனைவர்களுக்கும் முன்னாள் தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர், இந்நாள் தலைவர், பொருளாளர், செயலாளர் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கங்கள், நன்றி உரித்தாடுகள். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பாலு சாரும் ஸ்ரீதரும் இதை பத்தி சொல்லும்போது இந்த ஆங்கரிங் அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் பண்ண போறது ஆங்கரிங்கா இல்லையான்னு தெரியல. மெயினா என்னன்னா கேள்விகளை கேட்கிற, அதாவது தர்மி வேஷம் கொடுத்துருக்காங்க. திருவிளையாடல்ல எப்படி தர்மி கேள்வி கேட்பாரோ அந்த மாதிரி தர்மி வேஷம் கொடுத்துருக்காங்க. 3 சிவபெருமான் இருக்காங்க. கார்த்திகேயன் சார், சுவாமிநாதன், பாலு சுவாமிநாதன் சார், அண்ட் விஜயகுமார் சார். இந்த 3 சிவபெருமானுக்கு நடுவுல நான் மாட்டிக்கிட்டு இந்த தர்மி என்ன பாடுபட போறேன்னு எனக்கு தெரியல. சோ மாணவர்களாகிய நீங்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய கேள்விகளை நான் பேர் சொல்லாம தான் படிக்க போறேன். அந்தந்த பதிலை நீங்க கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுல ஏதாவது உப கேள்விகள் இருந்தால் நோட் பண்ணிக்கோங்க. பின்னாடி இந்த இதுல என்ன சொல்றாங்களோ அதுபடி நீங்க உங்களுடைய உப கேள்விகளை நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். இப்ப நம்ம நேரடியா கேள்விக்குள்ள போயிடலாமா சார்? Yes, sir. Thank you. ஸோ முதல்ல நான் ஆன் கிரவுண்ட்ல இருக்கிறவர்கிட்ட அந்த கேள்வியை கேட்கலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா ஆன் கிரவுண்ட் எல்லாம் போலீஸ் அபிஷியல்ஸ் தான் ஆன் கிரவுண்ட்ல இருப்பாங்க. ஒரு திருவிழா ஓடினா கூட நேரடியா போய் சொக்காய பிடிக்கிறது அவங்க தான். ஸோ அந்த மாதிரி மக்கள்கிட்ட முதல் கேள்வியை கேட்டாதான் ஆரம்பம் நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. தயவு செய்து சிவபெருமான்கள் 3 பேரும் கொஸ்டின் அவுட் ஆயிடுத்து ஆன்சர் ஈஸின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. அந்த வருஷப்படி கண்டிப்பா கேட்க மாட்டேன். அதனால கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் மாத்தி மாத்தி கேட்பேன்.
தாராளமா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நீங்க உங்களை தயார் பண்ணிக்கிறது நல்லது. பாலர் வணக்கம். உங்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஒரு கேள்வி, முதல் கேள்வி கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் சைபர் கிரைம் அண்ட் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஒரு மாணவர். சைபர் கிரைம் என்றால் என்ன, அதோடைய பாதுகாப்பு என்றால் என்ன? இனிய காலை வணக்கம். குறிப்பா டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஜானகி காலேஜ் மிஸ்டர் குமார் ராஜேந்திரனுக்கு நம்ம ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம். இந்த சைபர் சொசைட்டி எந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்தினாலும் பெரிதளவுல சப்போர்ட் பண்றவங்க. நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட் சாப்டர்ல எப்பொழுதும் என்னன்னா இளமையும் கல்லும்பா, அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அதை ஏத்துப்பாங்க. இப்போ ப்ராப்பர் பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து கொண்டு போனாதான் நம்ம அவங்க தேவலுக்கு சர்வஸ் அம்பாசிடர் எல்லாத்தையும் கொண்டு போவாங்க. அதனால தான் இப்போ பிரசிடென்ட் வந்த உடனே நம்ம காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட் சாப்டராக வச்சு நம்ம இது பண்ணுவோம். முன்னெல்லாம் எப்படின்னாக்கா எல்லா ஸ்பீக்கர்லாம் கிடைச்சிருவாங்க, ஆடியன்ஸு டார்கெட்டட் கிடைக்காது. இப்போ டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் வந்து ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களும் சேர்ந்துக்கலாம். அதனால தான் இந்த மேடையை தேர்ந்தெடுத்தோம். எல்லாமே ஆன்லைன் இருக்கிறதுனால அவங்கவுங்க வீட்டில் வசதியாக உட்காந்துருக்காங்க. இப்போ என்னிடம் ஏன்னா டைம்ங்கிறது அது ரொம்ப ப்ரீஷியஸு, அதை முதல்ல நம்ம எடுத்துப்போம். இப்போ வந்து முதல்ல சைபர் கிரைம்னா என்னன்னு கேட்டாங்க. இந்த சைபர் கிரைமுங்கிறதுக்கு லீகல் டெஃபினேஷன் இல்லை, அதை எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஏங்க சட்டப்பூர்வமாக ஒரு விளக்கம் எல்லாத்துக்கும் இது ஒரு கேள்வி, இதுக்கு ஒரு பதிலான்னு கேட்காதீங்க. ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நான் வந்து லைவாக வந்து டிவிலெலாம் பேட்டி கொடுக்க கேட்டாங்க. அப்போ அந்த சைபர் கிரைம்னா என்னன்னு நாட் ஓன்லி போலீஸு, லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், அட்வொகேட்ஸு இவங்க மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு அவசியம் இல்லை. ஜுடிஷியல் எல்லாருமே நிட்டிசன்ஸ் பூரா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நமக்கு என்ன ஒரு வியாதி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சாதான் அதுக்கு நிவாரணம் அந்த இதில் பண்ண முடியும். ஏன்னா விக்டிம்ஸுக்கும் சில கடமைகள் இருக்கு. சைபர் கிரைம்ங்கிறது கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் மூலமா ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. இப்ப கிரைமுக்கு டெஃபினேஷன் இருக்கு, அதாவது அமலில் உள்ள சட்டத்தினால் தண்டிக்கப்படக்கூடிய குற்றம், இல்ல ஒரு செயலை செய்யாம இருக்கிறது குற்றம். இப்ப டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்காம இருந்தா அது ஒரு குற்றம். அதனால சட்டத்தால தண்டிக்கப்படக்கூடியது குற்றம். அதுதான் சைபர் கிரைமுக்கும். அப்புறம் என்ன சார், கிரைமுக்கு தான் டெஃபினேஷன் இருக்கு. ஏன் இந்த சைபர்ங்கிற வேர்டை சேர்த்தாங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு, அது ஒரு இனிஷியல் மாதிரி வச்சுக்கிடுங்க. இந்த சைபர்ங்கிற வேர்டு எப்படி வந்ததுன்னு ஒரு அகாடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நான் சொல்லிடுறேன். வில்லியம் ஜிப்சன் நம்ம நாவல் சுஜாதா எழுதுவார்ல கற்பனை, அதே மாதிரி ஹேக்கர் பத்தி நீரோமான்சர்னு ஒரு ஹேக்கர் பத்தி நாவல் அவர் எழுதினாரு. அது 1964. அதுல வந்து அந்த சைபர் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லி அவர் குறிப்பிடுறாரு. அந்த ஸ்பேஸை இப்ப நம்ம பிசிக்கல் ஸ்பேஸை எர்த்துன்னு சொல்றோம், அந்த சைபர் ஸ்பேஸை சைபர்ங்கிற CYBER என்ன கூட சைபர் பாலும்பாங்க. அது சைபர் பாலுன்னு சொல்லிட்டாக்க இவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, இவன் ஜீரோ அப்படிங்கிறத என்ன வந்து அது ஒரு இதா பண்றதுக்கு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றதுக்காக சொல்லுவாங்க. பட் அந்த ஜீரோவுக்கு வர்ற சைபர் இல்லை, பட் 0-1 வச்சுதான் இது பண்ணுது. அதனால சைபர் கிரைம் நான் முதல் கட்டமா ரொம்ப அதிக நேரம் எடுத்துக்க கூடாது. சைபர் கிரைம் டெஃபினேஷன் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கணும். சைபர் கிரைம்னா நான் ஒரே சிம்பிள் வேர்ட்ல சொல்றது என்னன்னா, டிஜிட்டல் எவிடன்ஸ் எங்கெங்க இருக்கோ அதெல்லாம் சைபர் கிரைம் வருது. லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இல்ல. ஏன்னா இது இருந்தாதான் நீங்க வந்து உங்களுடைய டிஜிட்டல் எவிடன்ஸை சேஃப்கார்ட் பண்ண முடியும். நான் சர்வீஸ்ல இருந்தப்ப ஒரு பெண் வந்து ஆபாசமான மெயில் வந்துன்னு டெலிட் எல்லாம் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்தாப்ல. சார் ரொம்ப ஆபாசமா வந்து டெலிட் பண்ணிட்டேன். அப்ப அதை யூ ஹாவ் டு சேஃப்கார்ட். சீன் ஆஃப் கிரைமை நீங்க சேஃப்கார்ட் பண்ணணும். சீன் ஆஃப் கிரைமை அழிச்சிட்டு வந்து கண்டுபிடினாக்க. அதனால இந்த முதல் கட்ட கேள்விக்கு என்னுடைய பதில் இது மட்டும் தான் கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து கேள்வியை மறந்துட்டு நான் மட்டும் பேசிட்டே இருப்பேன். சைபர் கிரைம்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம். நன்றி சார். ஜெனரலா சைபர் கிரைமோ இல்ல வேற எந்த கிரைமா இருந்தாலுமே எல்லாரும் ஒரு ஒரு உதாரணம் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. ஊசி இடம் கொடுக்கலன்னா நூல் நுழையாது அப்படிம்பாங்க. ஆனா இந்த சைபர் கிரைமை பொறுத்த மட்டும் கண்டிப்பா ஊசி இடம் கொடுப்பதனால், தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஊசி இடம் கொடுப்பதனால் மட்டுமே தான் நூல் நுழைகிறது. இது என்னுடைய கருத்து. அடுத்தது சட்டத்தை நிலைநாட்டும், சட்டத்தை அலசி ஆராயும் திரு கார்த்திகேயனுக்கான கேள்வி கேட்கலாமா சார்? எஸ் சார். போலாம். Whether imaged device or data can be admissible in court of law when the source device becomes unusable at the time of trial.
எஸ் சார். அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜ் டிவைஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து கோர்ட்ல வந்து ட்ரையல் டைம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஒரு அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது சீஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்கை சீஸ் பண்ண உடனே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட கெப்பாசிட்டி என்ன, மேக் மாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கை நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதே மேக் மாடல் அதே கெப்பாசிட்டியில ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கை நீங்க வந்து இமேஜிங் எடுக்கணும். இமேஜிங் எடுக்கும்போது அதுக்கான இமேஜிங் டூல்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரான டூலா இருக்கணும். அது வந்து வேர்ல்ட் ரெனவுண்ட் டூலா இருக்கும். இப்போ சில டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்ட்ஸ்ல வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணிருப்பாங்க. இப்போ பிரெஞ்சு கோர்ட்ல, ஜெர்மன் கோர்ட்ல, இல்ல நிறைய இஸ்ரேல் கோர்ட்ல எல்லாம் சில டூல்ஸ் அக்னாலேஜ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெப்யூட்டட் டூலை யூஸ் பண்ணி நீங்க இமேஜிங் பண்ணணும். அதே மாதிரி இமேஜ் பண்ணும்போதும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைட் பிளாக்கர் யூஸ் பண்ணி இமேஜ் பண்ணிருக்கணும். ஸோ தட் ரைட் பிளாக்கர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இமேஜ் பண்ண இன்னொரு டிவைஸ்ல நீங்க இல்லைங்களா, ஸோ அதுல எந்த எடிட்டுமே பண்ண முடியாது ரைட் பிளாக்கரோட நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா. அண்ட் அதே மாதிரி ரைட் பிளாக்கரோட பண்ணி இமேஜிங் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்த அந்த ஒரு புது ஹார்ட் டிஸ்க்கும் நீங்க சீஸ் பண்ண ஹார்ட் டிஸ்க் பழைய ஒரிஜினல் ஹார்ட் டிஸ்க்கும் ரெண்டுத்துலயுமே ஹேஷ் வேல்யூ ஜென்ரேட் பண்ணணும். ஹேஷ் வேல்யூ ஜென்ரேட் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ஒரே ஹேஷ் வேல்யூவா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உள்ள வந்து இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாமே ஒரே கண்டென்ட் தான் இருக்கும். உள்ள போய் நீங்க சின்னதா ஒரு ஸ்பேஸ் மாத்தினாலோ இல்ல ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸ் அடிச்சுட்டு திரும்பி க்ளோஸ் பண்ணாலோ அப்படி இருந்தா கூட கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த ஹேஷ் வேல்யூ அப்படின்றது சேஞ்ச் ஆயிடும். ஸோ ஹேஷ் வேல்யூ ஒன்னா இருக்க பட்சத்துல கோர்ட்ல அதை ப்ராப்பரா ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரிஜினல் இல்லைன்னாலும் இமேஜ் டிவைஸ் வச்சு கோர்ட் எடுத்துப்பாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் நீங்க எவிடன்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஆன்லைன்ல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பிரைமரி எவிடன்ஸ் செகண்டரி எவிடன்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியாது. இது ஏன்னா பிகாஸ் எல்லாமே காப்பி. நீங்க பிரைமரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிஷின் ரீடபிள் லாங்குவேஜ்ல எல்லாமே ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸா தான் இருக்கும். அதனோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸை தான் நம்ம ஆன்லைன்ல பாக்குறோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க இமேஜ் டிவைஸா இருந்தாலும் கோர்ட் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. பட் ப்ரொவைடர் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க, இது எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது கோர்ட்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. நன்றி திரு கார்த்திகேயன் அவர்களே. நன்றி. அடுத்தது விஞ்ஞான ரீதியா டெக்னிக்கலா ரொம்ப பேருக்கு தேவைப்படுற ஒரு முக்கியமான கேள்வியை திரு விஜயகுமாருக்கு கேட்க போறேன். கேட்கலாமா சார்? எஸ் சார். How to protect our personal document in mobile and how to protect privacy in phone and laptop. இது ரொம்ப பேருக்கு தேவைப்படுற ஒரு பதிலா இருக்கும் நினைக்கிறேன். Okay. So how to protect a document in the mobile device and the privacy aspect. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைல் அப்படின்னு சொல்லும்போது மொபைல்லையும் ஒரு அது வந்து as good as similar to any of the computer device மாதிரி தான். இப்போ இதுலயும் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு. அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்துக்கு என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் மெஷர்ஸ் வந்து நீங்க பண்றீங்களோ அது எல்லாமே யூ வில் ஹேவ் டு ஃபாலோ ஆன் தி மொபைல் டிவைஸ் ஆஸ் வெல். இப்போ வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் கூட நான் வந்து பார்த்தேன், மொபைல் டிவைஸுக்கு வந்து ஆன்டிவைரஸ் இருக்கா? இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க மொபைலை யூஸ் பண்ணி யூ ஆர் கனெக்டிங் ஆன் தி இன்டர்நெட், யூ ஆர் டூயிங் ஆல் தி இ-காமர்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் பண்றீங்க, எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க. அப்படிங்கிற போது இது எக்ஸ்போஸ் டு இன்டர்நெட். அப்போ இன்டர்நெட் ரிலேட்டட் எல்லா த்ரெட்டுமே வந்து மொபைலுக்கு வரும். அப்போ மொபைல் வரும்போது என்ன ஆகும்னாக்க மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ஓஎஸை வந்து அதனுடைய வெர்ஷன் வந்து லேட்டஸ்டா வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது வந்து அந்த மொபைலுக்கு வந்து எல்லாம் ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷனா இருந்தாலும் சரி இல்ல iOS வெர்ஷனா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு வந்து ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து ஆல் இன் ஒன் இன்டர்நெட் இருக்கு, இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து மால்வேர் ப்ரொடெக்ஷன் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இன்ஸ்டால் பண்ணி அதனுடைய சிக்னேச்சர்ஸ் எல்லாமே வில் ஹவ் டு என்ஷூர் தட் இட் இஸ் ரன்னிங் வித் லேட்டஸ்ட் சிக்னேச்சர்ஸ், லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ். இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க திஸ் வில் ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் எனி கைண்ட் ஆஃப் மெலிசியஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆன் யுவர் சிஸ்டம். நீங்க இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ஆட்வேரோ ஏதாவது ஒரு மெலிசியஸ் லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கனாலோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த மால்வேர் ப்ரொடெக்ஷன் இல்ல, இந்த சாஃப்ட்வேர் இல்ல அப்படின்னாக்க தேர் ஆர் சான்சஸ் தட் அந்த டேட்டா ஸ்டோர் மொபைல்ல ஸ்டோர் ஆகிருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகும். இப்போ வந்து நீங்க வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இல்லாம ஒரு வல்லரபிள் வெர்ஷன் ஓல்டு வெர்ஷன் ரன் பண்றீங்க அப்படின்னாக்க அந்த மொபைல் டிவைஸ் இஸ் வல்லரபிள் டு ஆல் தி அட்டாக்ஸ். அந்த வெர்ஷன் வந்து ஒவ்வொரு வெர்ஷன் வந்து வீக்னஸஸ் இருக்கும். இதை யாராவது எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்க கம்ப்ளீட் டேட்டா எக்ஸ்போஸ்ட் இன்க்ளூடிங் யுவர் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ என்ன பண்ணணும், வாட் எவர் கண்ட்ரோல்ஸ் வி ஆர் டூயிங் இட் ஃபார் தி கம்ப்யூட்டர் சிமிலர் வே இங்கே வந்து என்ஷூரிங் தி லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன், அதுக்கப்புறமா வந்து என்ஷூரிங் தி சிக்னேச்சர்ஸ், ஆன்டிவைரஸ் சிக்னேச்சர்ஸ், பேட்சஸ் ஆர் அப் டு டேட் அப்படிங்கிறது வந்து வில் டேக் கேர், வில் ப்ரொடெக்ட் தி டேட்டா ஸ்டோர்ட் ஆன் தி மொபைல் டிவைஸ். பிரைவசின்னு வரும்போது இன்னைக்கு மொபைல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு யூசர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 10 to 15 மொபைல் ஆப்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. மொபைல் ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மொபைல் ஆப்போட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன பர்பஸுக்காக அதை வந்து டவுன்லோட் பண்றோம். ரெண்டாவது வந்து அதுக்கு என்னென்ன ஆக்சஸ் தேவையோ பெர்மிஷன் தேவையோ
அது மட்டும்தான் எனேபிள் பண்ணணும். அதை யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நீங்க எனேபிள் பண்ணணும். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க எக்ஸசிவ் ப்ரிவிலேஜஸ் ஆர் கிவன் டு தி மொபைல் ஆப்ஸ். அப்ப என்ன ஆகுனாக்க ஏதோ ஒரு நீங்க வந்து ஒரு ஆப் வந்து நீங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்றீங்க, ஒரு சர்ச்சுக்கு உள்ளது அப்படின்னாக்க இட் ஹேஸ் ஆக்சஸ் டு யுவர் ஆடியோ, உங்களுடைய கேமராக்கு வந்து ஆக்சஸ் இருக்கு, உங்களுடைய வாய்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சஸ் இருக்கு. இட் கம்ப்ளீட்லி ட்ராக்ஸ் யுவர் லொகேஷன், ஜிபிஎஸ் எனேபிள் பண்ணிருக்கிறது வந்து ட்ராக் பண்ணுது. இது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் எனேபிள் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பெர்மிஷன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். முடிஞ்ச பிறகு இதை ரிமூவ் பண்ணணும். இது வந்து திஸ் வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பிரைவசி. அதாவது உங்களுடைய ஆடியோக்கோ இல்ல உங்களுடைய வீடியோக்கோ அந்த ஆக்சஸ் இல்லாம, ரெண்டாவது உங்களுடைய கான்டாக்டுக்கு ஆக்சஸ் இல்லாம we can prevent. நன்றி திரு விஜயகுமார். பாலு சார் ரெடி? அடுத்த கேள்வி சார். நான் ரெடி, நீங்க ரெடியா? நானும் ரெடி சார். எந்தெந்த விதத்துல வாட் ஆர் த வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சைபர் கிரைம் சார்? அதாவது நான் வந்து நெட்ல நிறைய இருக்கு. நம்ம அனுபவத்துல சொல்றதுனாக்கா 4 விதமான கிரைம் தான் நான் சொல்லுவேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹேக்கிங், போர்னோகிராஃபி, சீட்டிங், த்ரெட்டனிங். இதை தான் நான் 4 விதமான கிரைம். ஏன்னா நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும்போது இதை சுருக்கமாக சொல்றதுனால இதை தான் சொல்றேன். மேஜரா வந்து நமக்கு வந்து அஃபென்சஸ் எகென்ஸ்ட் விமன் நடக்கும். அப்புறம் அஃபென்சஸ் எகென்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடு 2. இது வந்து த்ரெட்டனிங், அதான் சீட்டிங், டிஃபமேஷன். இதான் டைப் ஆஃப் கிரைமு. இதில் சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க சுருக்கமா சொன்னதுனால சுருக்கமா சொல்லிட்டேன். கண்டிப்பா சார். ஏன்னா அதுக்கான விளக்கங்கள் தேவைப்படுவாங்க. அதுக்கான உபகேள்விகளை ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா நீங்க அதுக்கு இன்னும் டீடைல்டா ஆன்சர் பண்ணலாம் சார். சரி, தேங்க்ஸ். திரு கார்த்திகேயன் சார். எஸ் சார். ஒரு நீளமான கேள்வி. எஸ். In this digital world, it has become impossible to protect our data. Even a calculator has access to our call history. Google is tracking everything from whom we call assistant to where we go, maps, and listen all the time and push ads. What is the one-stop solution for all the data privacy from Beat, Facebook, Insta, Google apps? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப சைபர் கிரைம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வல்னரபிள் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஹியூமன் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஸோ அப்போ வல்னரபிள் ஹியூமன் அப்படின்னும் போது கண்ட்ரோலும் ஹியூமன் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்லாம். எல்லாருமே வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா செக்யூரிட்டி இஸ் அவுட் சோர்ஸ்னு நினைக்கிறாங்க சைபர் கிரைம் பொறுத்த வரைக்கும். இன்னும் லைக் ஒரு மொபைல் போனோ இல்ல வந்து ஒரு லேப்டாப்போ வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஆன்டிவைரஸ் போட்டோம் அப்படின்னா அதோட முடிஞ்சது, இல்ல வந்து இன்னும் லைக் வேற ஏதாவது செக்யூரிட்டி பேச்சஸ் ரெடி பண்ணா அதோட முடிஞ்சது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இட் இஸ் நாட் சோ. இன்னைக்கு கிரைமோட பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து வேற லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னா ஈவன் இன்ஃபேக்ட் தெரியாத ஒருத்தவங்களுக்கு கால் பண்ணி பணம் வாங்குறத வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆன்டிவைரஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. முதல்ல நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும் போது அதுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு மொபைல் போனை வந்து நீங்க எப்பயுமே ஒரு கெஸ்ட் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து உங்க அப்ளிகேஷன் எல்லாத்துலயுமே வந்து எல்லா ஆக்சஸுமே நீங்க கொடுத்துறீங்க. ஃப்ரண்ட்லயும் கேமரா இருக்கு, பின்னாடியும் கேமரா இருக்கு உங்க மொபைல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா. பட் அந்த மொபைல் போன் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து பெட்ரூம்ல போயிட்டு அந்த மொபைல் போன் யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து வாஷ்ரூம்ல கூட அந்த மொபைல் போன் எடுத்து போய் யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ ஒரு 40 அப்ளிகேஷன் இருக்கு அப்படி இருக்கு. 40 டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு உங்களோட பிரைவசி நீங்களே ஆக்சஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு கெஸ்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிங்க. அதே மாதிரி சைபர் ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளைக்கு நீங்க மொபைல் போன் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா வந்து 24/7 நீங்க காலைல முடிச்சதுல இருந்து திருப்பி தூங்குற வரைக்கும் வந்து கையிலே இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் நீங்க வந்து அந்த மொபைல் போன் அவாய்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாருங்க. ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் அந்த மொபைல் போன் அவாய்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா யூ வில் பிராக்டிஸ் சைபர் டி அடிக்ஷன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு உங்க பிரைவசி செக்யூர் ஆகும். அதே மாதிரி வந்து மொபைல் போனை நீங்க வந்து யாராவது நீங்க பேசினாதான் வந்து மொபைல் போன்ல அதை லிசன் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுலாம் கிடையாதுங்க. மொபைல் போன் நீங்க பக்கத்துல வச்சுட்டு நீங்க பக்கத்துல இருக்க யாராவது ஒருத்தங்கிட்ட பேசினீங்கன்னா கூட அந்த மைக் அதை லிசன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு இதுல வந்து த்ரெட் இருக்கு. அப்ப நம்ம மொபைல் போனை எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம முடிவு தான் எடுக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ நம்ம டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல சேஃபா இருக்கலாம். அதே மாதிரி எல்லா பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனும் மொபைலுக்கு நீங்க கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஒரு லிமிடெட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் மொபைல்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான். அண்ட் லைக் பேங்கிங் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மொபைல் நம்பர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதே மொபைல் நம்பரை நீங்க ஆன்லைன்ல எல்லாம் எங்கேயுமே கொடுக்காதீங்க. அதாவது லைக் சோஷியல் மீடியாலயோ இல்ல வந்து வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துலயோ வந்து தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்ஸ்ல போயிட்டு அதே மொபைல் நம்பர் அதே இமெயில் ஐடி கொடுக்காதீங்க. பேங்கிங்க்கு கொடுக்குற இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பரும் வேற எங்கேயுமே ஷேர் பண்ணாம இருங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணாலே ஓரளவுக்கு நீங்க சேஃபா இருக்கலாம். ரொம்ப நன்றி சார். ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னது ரொம்ப வாஸ்தவமான விஷயம்.
தெரிந்தோ தெரியாமலோ எல்லாருமே என்ன பண்றோம்னா எதுக்கெல்லாம் நம்ம பயப்படுறோம், எது இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எல்லாம் உங்களுக்கு சைபர் கிரைம் நடக்குதோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எல்லாம் நம்ம ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும். ஈவன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபேஸ்புக்னு எடுத்தோம்னா அதுல எல்லா டீடைலையும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க, எஸ்பெஷலி ஃபீமேல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா. அது எவ்வளவு டேஞ்சர் தெரியாம பண்றாங்களா இல்ல பரவாயில்லன்னு நினைச்சிட்டு பண்றாங்களான்னு தெரியல. ரொம்ப வாஸ்தவமான ஒரு இது. இந்த பதில் எல்லாருக்கும், எல்லா மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் இது போய் சேர்ந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த கேள்வி டெக்னிக்கலா நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா திரு விஜயகுமார் அவர்களுக்கு, ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் டிஜிட்டல் வேலட் பேமெண்ட் ஸ்கேம்ஸ். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டிமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஜிட்டல் வேலட்டோட யூசேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்கு ஓவரால். இப்போ ஈவன் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் டயத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு பாஸ்ட் 18 months, ஏன்னா வந்து யாரும் வந்து வெளியில் போகிறதில்ல, அந்த கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் அது இல்லாமல் வந்து டிஜிட்டல் வேலட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த வேலட் யூஸ் பண்ணுறதுல வந்து ஃபோன்பே ஆர் கூகுள் பே எல்லாத்துமே இருக்குது, ஏர்டெல் எல்லாத்துலேயுமே வேலட் வந்து இருக்குது. இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பின் நம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்டோட லிங்க் ஆயிருக்கு. இது வந்து யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ், அது வழியா வந்து ஆத்தென்டிகேட் ஆகி உங்க மொபைல்ல இருந்து நீங்க இனிஷியேட் பண்ணக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் வந்து பேங்க்ல இருந்து ஆக்சுவலா வந்து அதை வெரிஃபை பண்ணிட்டு வேலிடேட் பண்ணிட்டு டிரான்சாக்ஷன் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஃபெயில்டா அப்படிங்கிறது வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ரெண்டாவது வந்து இந்த மொபைல் வேலட் வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்க பேமெண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து QAR கோடு, குயிக் ஆக்சஸ் அந்த ரீடர் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா இதுலயுமே வந்து இருக்கு உங்களுக்கு. அதை நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அதை ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அதை பார்க்கணும் ஆக்சுவலா எந்த கடைக்கு நீங்க வந்து பே பண்றீங்க, அதுல வந்து என்ன நேம் வந்து டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு, எதுல வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது. நத்திங் ராங், யூ கேன் வேலிடேட் வித் அந்த ஷாப் ஓனர்கிட்ட கேட்கலாம், இதுதான் நேமா, இதுலதான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இது ஜஸ்ட் லைக் தட் அதை வந்து ஒரு ஸ்வைப் பண்ணிட்டு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அமௌண்ட்டை போட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா நிறைய வந்து ஃப்ராட் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ் ரோட் சைடு உள்ளதுல வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து இந்த QR கோடு வந்து போட்டிருக்கும் போது, குயிக் ரெஸ்பான்ஸ் கோடு போட்டிருக்கும் போது வேற யாராவது வேற ஒரு ஃப்ராடுலண்ட் QR கோடை வந்து போட்டுறாங்க, விச் இஸ் நாட் அவேர் பை தி ஷாப் ஓனர். இதை வந்து ஸ்வைப் பண்ணும்போது மணி வந்து வேற ஒரு ஆளுக்கு போயிருக்கும். இந்த மாதிரி ஃப்ராடும் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ரெண்டாவது வந்து நம்மளுடைய பணத்தை வந்து டிரான்சாக்ட் பண்ணும்போது we need to be very cautious. அந்த ஓனர்ட்ட நீங்க கேட்டுக்குங்க, ஸ்கேன் ஆன பிறகு உங்களுக்கு வந்து கிளியரா காட்டும் இதுதான் நேம்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. தென் இட் வில் ஆஸ்க் ஃபார் யுவர் அமௌண்ட், என்ன அமௌண்ட்னு, இந்த கடை பேர்ல தான் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கா, இவர் தான் ஓனரா, அதை வேலிடேட் பண்ணுங்க. டைம் எடுத்துக்கிட்டு கரெக்டா ப்ராப்பரா டைப் பண்ணுங்க என்ன அமௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறீங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இட் வில் ஆஸ்க் யூ தி ஆத்தென்டிகேஷன், உங்களுடைய பின் கோடு, அந்த 6 டிஜிட் பின் கோடு வந்து கேட்கும்போது அது இம்பார்ட்டன்ட். அதை நீங்க யார்கிட்டயுமே ஷேர் பண்ணக்கூடாது. பப்ளிக் பிளேஸ்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஓப்பன் பிளேஸ்ல இருந்து டைப் பண்ணாம அட்லீஸ்ட் வந்து யூ ஹேவ் டு என்ஷூர் அது விஜிலண்டா இருந்துகிட்டு அதை வந்து டைப் பண்ணி டிரான்சாக்ட் பண்ண பிறகு இது ஆயிருச்சா அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்த பிறகு தென் யூ ஹேவ் டு க்ளோஸ் இட். இதுல வந்து முக்கியமானது இதுதான், அந்த பின்னை வந்து நீங்க இது பண்ணிக்கணும். QR கோடை வந்து ஸ்கேன் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு வேலிடேட் பண்ணணும். ரெண்டாவது ஆஃப்டர் சக்சஸ்ஃபுல் டிரான்சாக்ஷன் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அதோட டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்டரியில போய் அந்த அமௌண்ட், அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நீங்க கொடுத்த அமௌண்ட் தான் வந்து டிரான்சாக்ஷன் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறத பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து ரெகுலர் பேசிஸ் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல போய், சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல போய் நீங்க பாத்துக்கிறீங்க இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு இந்த அமௌண்ட் தான் வந்து டெபிட் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல இந்த அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கறத வந்து பாத்துக்கிறீங்க. மிக தெளிவான பதிலுக்கு நன்றி மிஸ்டர் விஜயகுமார். நீங்க கான்சியஸா இருக்கணுங்கிற போது அதே பட்சத்துல கான்சியஸாவும் இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கான்சியஸா இருந்தா தான் கான்சியஸா இருக்க முடியும். பல பேர் வந்து டேக்கிங் இட் ஃபார் கிராண்டட், ஜஸ்ட் லைக் தட். நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாரும் அந்த மெர்ச்சன்ட் நேமை பார்க்காம தே ஆர் டிரான்ஸ்ஃபரிங் த மணி. இது வந்து எவ்வளவு டிஜிட்டல் பேமெண்ட் வந்து என்கரேஜ் பண்றாங்களோ அவ்வளவு இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் தான் அதுல வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த செக்யூரிட்டி பார்ட்டுங்கிறது நம்ம கையில இருக்குங்கிறத மிக தெளிவா நீங்க சொன்னீங்க. ஸோ நம்ம இந்த சைபர் அப்படிங்கிற விஷயத்த, இதோடைய சாதகங்கள் என்ன, பாதகங்கள் என்ன சார்? இல்ல நீங்க கேள்வி ரிப்பீட் பண்ணுங்க, எனக்கு கேட்கல, நீங்க முதல்ல பேசுங்க. இந்த சைபர் அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம், அதோடைய சாதகங்கள் என்ன, பாதகங்கள் என்ன, பாசிட்டிவ் திங்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ். இப்ப டிஜிட்டலோட நன்மைகள் என்னன்னு சொன்னா, அதை வந்து நம்ம அதாவது ஸ்பீடை சொல்லலாம், செலவு இல்லாம பண்றோம், அதை நம்ம அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கலாம். சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். மார்க்கெட்டிங், எஜுகேஷன் எவ்வளவோ இப்போ வந்து கொரோனாவில் நம்ம வந்து இன்டர்நெட் டிஜிட்டல் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்றதோ எல்லா ஆக்டிவிட்டியும். அதனால
டிஜிட்டல்னால பாசிட்டிவும் நிறைய இருக்கு சைபர் இதனால. ஆனால் நெகட்டிவ்னு சொல்லும்பொழுது அது அந்த அனானிமிட்டின்னு சொல்றாங்கல்ல, அனானிமிட்டி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லாதது நமக்கு அது கெடுதலாக முடியுது. ஏன்னா சாதாரணமாக வந்து கிரைமில் வந்து குற்றம் பண்ணணும்னா அந்த குற்ற ஜாகாவுக்கு வரணும். அதுலேருந்து நாங்கள் லீட் எடுக்கவும் வசதியாக இருக்கும், அவன் கிரிமினல் பிடிபடுவாங்கிற ஒரு கவலையும் இருக்கும். ஆனால் டிஜிட்டலில் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ சாதாரணமாக கிரைம் பண்ணுறவன் ஈஸியாக டிஜிட்டலில் எப்படி ஹவு டு ஹேக் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறான். ஆனால் ஹவு டு இன்வெஸ்டிகேட்டுங்கிறது அதில் வர்றதில்லை. அப்போ லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஹேண்டிகேப் ஆயிடுறாங்க, அவங்களுக்கு கஷ்டமாக போயிடுது. அதனால டிஜிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் நிறைய இருக்குது, நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கைகளை சுலபமாக வாழ முடியுது. ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா இது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் போலீஸு கண்டுபிடிக்க முடியாது. நான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்லேயே என்ன சொன்னேன், ஏன் அந்த மாதிரி மெயில் அனுப்பிச்சேன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. நான் அப்லோட் பண்ணது ப்ரௌசிங் சென்டர்லேருந்து, நான் என்னுடைய ஐடியை யூஸ் பண்ணலை, வேற ஒரு ஐடியை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளவு இருந்து நீ கண்டுபிடிக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்லி அப்படிங்கிறது. இதை தான் நான் வந்து சுருக்கமாக சொல்றதுக்கு சொல்றேன். நன்றி பாலு சார். Again, sir. Yes, sir. Defamation of an individual using his photograph on social media or abusive tweet on somebody is really a crime. What law says about it? சரி, இப்போ டெஃபமேஷன் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பா ஒரு கிரைம் தாங்க. அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ண முடியாது. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஐடி ஆக்ட்ல ப்ரொவிஷன் இல்லை அப்படின்னா ஐபிசில இதுக்கான ப்ரொவிஷன் தனியாவே இருக்கு அப்படின்னா செக்ஷன் 499 500 ஐபிசில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெஃபமேஷன் ஒரு கிரைமா இருக்கும். மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல வந்து நீங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் இதை இனிஷியேட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து அவங்க மேல வந்து இன்னும் காம்பன்சேஷனும் கிளைம் பண்ணலாம். நீங்க வந்து இதை பத்தி அவதூறான விஷயங்கள் நீங்க பரப்பிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் லைக் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து இன்னும் லைக் ஒரு அமௌண்ட் கேட்கலாம், ஒரு கோடி கொடுங்க 2 கோடி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குவாண்டம் மென்ஷன் பண்ணி கோர்ட்ல வந்து அவங்க கேட்கலாம். ஏற்ற மாதிரி வந்து அவங்களோட ரெப்புடேஷன் இன்னும் அந்த ரெப்புடேஷன் எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆயிருக்கும் அதை குவான்டிஃபை பண்ணி அதுக்கான காம்பன்சேஷனும் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட ஐடியாஸ் தாட்ஸ் வியூஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மா யூஸ் பண்ணாம அவங்களோட பிளாட்ஃபார்ம் தான் எனக்கு அதிகமா. பிகாஸ் ஒரு வந்து புரியல அப்படின்னா உடனே அவங்களுக்கு டிஃபேம் பண்ற மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் ஆன்லைன்ல போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இல்ல வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் நடுவில் ஏதோ ஒரு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே அந்த பொண்ணோட இமேஜ் வந்து டார்னிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. யூஸ் பண்ணி அவங்களை பத்தின ஒரு அவதூறான மெசேஜ் அவங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளோ இல்ல அவங்க ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா கலீக் சர்க்கிளோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து யாரும் ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணி பிகாஸ் இந்த மாதிரி வாய் கேட்கல சார், ஒரு வாய்ஸ் பிரேக்கர். என்ன சார் உங்க வாய்ஸ் நடுவுல கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சு. ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து போஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் போடுறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஃபேக் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி தான் போஸ்ட் போடுவாங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ப்ரொஃபைல்ல இருந்து டைரக்டா போட்டா தான் நான் மாட்டுவேன், வேற ஒரு ஃபேக் ப்ரொஃபைல்ல இருந்து நான் போட்டேன் அப்படின்னா யாராலுமே ட்ரை பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு தைரியத்துல தான் வந்து போடுவாங்க. பட் ஹவர் நீங்க வந்து ஃபேக் ப்ரொஃபைல்ல இருந்து போட்டாலும் சரி உங்க ப்ரொஃபைல்ல இருந்து போட்டாலும் சரி இன்டர்நெட் மூலியமா தான் நீங்க அதை போஸ்ட் பண்றீங்க. அந்த இன்டர்நெட் அப்படின்றது வந்து 2 விதமா கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. ஒன்னு வந்து உங்க மொபைல் சிம் கார்டு மூலியமா டேட்டா கனெக்ஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணி பண்ணலாம், உங்களோட பிராட்பேண்ட். இது ரெண்டுமே நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே 3 விஷயங்கள் நீங்க கொடுக்கணும். உங்க அட்ரஸ் ப்ரூஃப், ஐடி ப்ரூஃப், போட்டோகிராஃப். இது 3த்தையும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்க சிம் கார்டும் ஆக்டிவேட் ஆகும், இல்ல வீட்டுல இருக்க பிராட்பேண்ட் கனெக்ஷன் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் ஈஸியா போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியால போஸ்ட் பண்றீங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து ஐபி அட்ரஸ் வாங்கிட்டு அந்த ஐபி அட்ரஸ் மூலமா நெட்வொர்க் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை ட்ரேஸ் பண்ணி தாராளமா நீங்க எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு ட்ரேஸ் பண்ணி உங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. நிறைய கேசஸ் இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து ஆன்லைன்ல நம்ம போடுறோம் யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு போடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. பாதிக்கப்பட்டவங்களும் வந்து ஆன்லைன்ல போட்டதுனால நம்ம லைஃபே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இது ஒரு சின்ன ஏரியா தான். பிகாஸ் விர்ச்சுவல் வேர்ல்டும் ரியல் வேர்ல்டும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. ஸோ விர்ச்சுவல் வேர்ல்ட்ல நம்மளை பத்தி தப்பா பேசுறாங்க அப்படின்றதுனால வந்து உடனே தப்பா நம்ம போகலாம் அப்படின்றதுக்கு வராதிங்க. இப்போ ரீசெண்டா கூட ஒரு 2 நாளைக்கு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிக்கிச்சு. அப்படி எதுவுமே வந்து இன்னொரு லைக் நீங்க டெசிஷன் எடுக்கிறது ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் சின்ன பிளாட்ஃபார்ம் தான்.
லைஃப் அதோட ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ நியர்பை போலீஸ் ஸ்டேஷன், இன்னைக்கு வந்து நீங்க சைபர் கிரைம் செல்லுக்கு தான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயுமே கொடுக்கலாம், அதுல பவர் கொடுத்துருக்காங்க. நியர்பை போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவங்களே இதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்கும் இந்தியாவில் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபேஸ்புக்கும் குயிக்கா 24 ஹவர்ஸ்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க. இதுக்கான ஒரு புது சட்டம் ஐடி ரூல் 2021 வந்திருக்கு. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெண்களை பத்தின தப்பான போட்டோகிராஃபோ வீடியோவோ ஆன்லைன்ல போட்டாங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் 24 ஹவர்ஸ்ல அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வந்து தைரியமா இருங்க. இந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை பத்தி பயப்பட தேவையில்லை. அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு, அவங்க கிட்ட நஷ்டஈடு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறைய இருக்கு. தேங்க்யூ சார். மாணவர்களுக்கு இந்த பதில் மிக உபயோகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி கார்த்திகேயன் சார். திரு விஜயகுமார் சார், வாட் இஸ் ஐபி அட்ரஸ் அண்ட் விபிஎன் யூசேஜ் சார்? கிட்டத்தட்ட போன கேள்விக்கு ரிலேட்டடா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஐபி அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு 32 பிட் யூனிக் அட்ரஸ். இது வந்து எசென்சியல் டு கம்யூனிகேட் ஆன் தி இன்டர்நெட். இது ஒவ்வொரு சிஸ்டமுக்கும் வந்து அலோகேட் ஆனால் தான் அது வந்து இன்டர்நெட்ல இன்னும் ஒரு சிஸ்டத்தோட வந்து இட் கேன் கம்யூனிகேட். திஸ் இஸ் த அட்ரஸ், இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஐபி அட்ரஸ்ங்கிறது 32 பிட். இது வந்து 4 ஆக்டேட்டா வந்து பிரிச்சிருவாங்க. ஒவ்வொரு ஆக்டேட்லையும் வந்து 8 பிட்ஸ் வந்து இருக்கும். இது வந்து ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் இருக்கு. கிளாஸ் ஏ ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு, கிளாஸ் பி ஒரு ரேஞ்சு, கிளாஸ் சின்னு ஒரு ரேஞ்சு. இதுல ஐபி அட்ரஸ் நம்ம பேசும்போது 2 விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று வந்து பிரைவேட் ஐபி, இன்னொன்று பப்ளிக் ஐபி. பிரைவேட் ஐபிங்கிறது தட் ஐபி அட்ரஸ் கேன் பி யூஸ்ட் வித்தின் தி லேன், லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்ல அது இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆகல அப்படிங்கிற போது வித்தின் தி லேன் ஒரு ஆஃபீஸுக்குள்ள இன்டர்னலா கம்யூனிகேட் பண்றது. பட் இன்டர்நெட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா தட் நீட்ஸ் டு ஹேவ் அ பப்ளிக் ஐபி விச் ஷுட் பி ரவுட்டபிள் ஐபி. ஒன்லி தென் யூ கேன் கம்யூனிகேட் வித் இன்டர்நெட். இன்டர்நெட்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற சிஸ்டத்துல ஒரு லேன்ல இருந்து இன்னொரு லேனுக்கு, இன்டர்நெட்னு சொல்லும்போது அதை வந்து வேன்னு சொல்லுவோம், வைட் ஏரியா நெட்வொர்க், அதுல கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு பப்ளிக் ஐபி. ரெண்டாவது அதே கொஸ்டின் நீங்க வந்து கேட்டிருந்தீங்க விபிஎன். விபிஎன்ங்கிறது என்னன்னா வெர்ச்சுவல் பிரைவேட் நெட்வொர்க். இதை வந்து நீங்க வந்து அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்க, நீங்க வந்து ஒரு லேப்டாப்லயோ இல்ல மொபைல்ல இருந்தோ வென் யூ கம்யூனிகேட் வித் எனி ஆஃப் தி சைட் அப்படின்னா உங்களுடைய சிஸ்டம் வந்து எண்ட் யூசர், எண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுல இருந்து ஒரு டார்கெட், ஒரு சர்வரையோ ஒரு அப்ளிகேஷனையோ நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ பை டிஃபால்ட் இன்டர்நெட் வழியா போகும்போது இந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து கிளியர் டெக்ஸ்டா போகும். இப்போ நீங்க வந்து பப்ளிக் பிளேசஸ்ல நீங்க ஹோட்டல்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்றீங்க, இல்ல வந்து வெளியில ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கீங்க, நீங்க வந்து யூ ஆர் ஆக்சஸிங் சம் ஆஃப் யுவர் கார்பரேட் உங்களுடைய விஷயங்கள் இல்ல பேங்கோ எனிதிங் யூ ஆர் டூயிங்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரே இருக்கும், நம்ம பண்ற கம்யூனிகேஷன் இது வந்து இன்டர்நெட்ல போகும்போது வெதர் எனிபடி வில் ஸ்னிஃப் இட்டா இல்ல வேற எதுவும் இன்டர்செப்ட் பண்ண முடியுமா, எப்படி, ஹவு டு யூ ப்ரொடெக்ட்? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய கம்ப்ளீட் உங்க எண்ட் யூசர் சிஸ்டத்துல இருந்து லேப்டாப்போ மொபைலோ டார்கெட் நீங்க என்ன அப்ளிகேஷனோ சர்வரோ ஆக்சஸ் பண்றீங்க, இட் ஷுட் பி இன் அ கம்ப்ளீட் என்கிரிப்டட் ஃபார்மட். அப்படின்னா இந்த விபிஎன் வெர்ச்சுவல் பிரைவேட் நெட்வொர்க்குங்கிறது இந்த விபிஎன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க சிஸ்டத்துல இருந்து இனிஷியேட் ஆகக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் டு தி டார்கெட் வில் பி இன் அ கம்ப்ளீட் என்கிரிப்டட் சேனல். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க யாரும் இடையில வந்து அதை வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ண முடியாது. அதுதான் வந்து விபிஎனோட யூசேஜ், அதான் விபிஎனோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. நன்றி திரு விஜயகுமார் சார். பாலு சார், ரெடி ரெடி. இது வந்து இதுக்கு சம்பந்தமான கேள்வியான்னு தெரியல, பட் ஸ்டில் இது நைட் டைம் மட்டும் இல்லை, எனி டைம் இந்த கேள்வி. Why should girls have the security in night time? Why should the girls have the security in night time? இது என்ன அர்த்தம் கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல. நைட் டைம் மட்டும் செக்யூரிட்டி வச்சுக்கிறாங்கங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல. இல்ல இல்ல, அது அப்படி இல்ல. இதாவது இந்த 112 ஒரு ஆப் இப்ப நேஷனல் ஹெல்ப்லைன் இருக்கு. ஓகே, இப்ப நைட் டைம்ல விமானோ இல்ல எல்டர்ஸோ ஏதாவது ஒரு டேஞ்சர்னா உடனே கூப்பிடுறது இந்த 112 ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுங்க. இது வந்து நேஷனல் ஹெல்ப் லைனு, டோல் ஃப்ரீ லைனு. உடனடியா வந்து அது வீடியோ மாதிரி போயிடும், உங்க லொகேஷன் தெரிஞ்சுட்டு கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து வந்துருவாங்க. அதனால அந்த நைட் டைம்ல இல்ல, நைட் டைம் இல்ல, டே டைம்லயும் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணலாம். எவ்ரி டைம் ஆப், எவ்ரி டைம். நன்றி சார். தேங்க்யூ. Karthikeyan sir, how certain data can be verified that it is owned to a person or a company in the cases of data theft dealt in cyber crime investigation?
இட் ஆல்சோ கனெக்டட் வித் காப்பிரைட் ஆக்ட், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் மட்டும் இல்லைங்க, காப்பிரைட் ஆக்டும் கனெக்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ யூஆர் ஒர்க்கிங் இன் கம்பெனி, பிரைவேட் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்ல கவர்மெண்ட் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அண்டர் த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீங்க எந்த ஒரு டேட்டா ஜென்ரேட் பண்ணாலுமே அது அந்த கம்பெனிக்கு தான் சொந்தமாகும். இப்போ நீங்க எந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்களோ அந்த கம்பெனிக்கு சொந்தமாகும். அப்படி இல்லாம நீங்க நீங்க ஒரு டேட்டா ஜென்ரேட் அந்த கம்பெனியோட ஒர்க் கிடையாது, அந்த கம்பெனிக்காக நீங்க ஒர்க் பண்ணல, நீங்க தனியா வேற ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆஸ் எ ஃப்ரீலான்சர் அந்த டேட்டா சோ அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனிலயோ இல்ல ஒரு காலேஜ்லயோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்லயோ நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த இன்ஸ்டிடியூட் கொடுத்த ஒர்க்கு நீங்க பை டிஃபால்ட் அந்த இன்ஸ்டிடியூட் தான் வருவாங்க. பிகாஸ் காப்பிரைட் எப்பயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எம்ப்ளாயர் there is a contrary agreement. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆல்ரெடி உங்க கம்பெனி கூடயோ இல்ல உங்க இன்ஸ்டிடியூட் கூடயோ ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு அந்த அக்ரிமெண்ட்ல இந்த மாதிரி நான் ஜென்ரேட் பண்ற டேட்டா எல்லாத்துக்குமே ஓனர்ஷிப் எனக்கு தான் வேணும் நீங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டாக்கான ஓனர்ஷிப் உங்களுக்கு வரும். அந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் இல்ல அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் அந்த கம்பெனிக்கோ இல்ல அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கோ தான் அந்த காப்பிரைட் போகும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க தனியாக கிளைம் பண்ண முடியாது. நாளைக்கு நான் ஜென்ரேட் பண்ண டேட்டா தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பென்ட்ரைவ்ல போட்டு நீங்க எடுத்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா that is a serious offense. It's a punishable offense under Information Technology Act. உங்களுக்கு செக்ஷன் 66B ல ஸ்டோலன் கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் up to 3 years வரைக்கும் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் இருக்கு. காப்பிரைட் ஆக்ட்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு, இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர், ஃப்ரீ. மன்னிக்கணும் கார்த்திகேயன் சார், உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சு. ஓகே ஃபைன். சார் கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குது சார். ஃபைன். சோ இப்போ நான் ரிப்பீட் பண்றேன். ஜஸ்ட் லைக் ஒரு டேட்டா அப்படின்றது தான் ஒரு முக்கியம். இப்போ நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அந்த கம்பெனி ஒர்க் பண்ணும்போது அதுல ஒரு டேட்டா நீங்க ஜென்ரேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அண்டர் தி கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த டேட்டாவோட ஓனர்ஷிப் யாருக்கு போகும் அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாய் அந்த கம்பெனிக்கு தான் ஓனர்ஷிப் போகும். இட்ஸ் கால் காப்பிரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காப்பிரைட் பை டிஃபால்ட் அவங்க தான் ஓனரா இருக்கும். அந்த கம்பெனியா இருக்கும், இன்ஸ்டிடியூட்டா இருக்கும், ஏதோ இருந்தாலும் சரி. நீங்க அந்த டேட்டாவை ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தாலே அதுக்கான ஓனர்ஷிப் அவங்களுக்கு தான் இருக்கு. பட் ஒரு கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் நீங்க போட்டிருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கம்பெனி கூட நீங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க. தோ யூ ஆர் an employee of the company, நீங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஜென்ரேட் ஜென்ரேட்டட் பை யூ. அன்லெஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் இல்ல அப்படின்னா பை வருவாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டேட்டாவை நீங்க தானே ஜென்ரேட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு பென்ட்ரைவ்ல போட்டோ ஜஸ்ட் இமெயில்ல அப்லோட் பண்ணி பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் செக்ஷன் 66B படி பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோலன் கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்சஸ் இதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் அப் டு கேஸ் இருக்கு. காப்பிரைட் ஆக்ட்லயும் இதுக்கான ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கலாம், இன்ஃப்ரிங்மென்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம். இன்ஃப்ரிங்மென்ட் ஆக்ட் ஆக்ஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபீச்சர் கூட இதுக்கான பவர் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ டேட்டா எதை ஜென்ரேட் பண்றது முக்கியம் இல்லை, எதுக்காக ஜென்ரேட் பண்றோம், யாருக்காக ஜென்ரேட் பண்றோம் அப்படின்றத வச்சுதான் இதுக்கான ஓனர்ஷிப் யாரு அப்படின்றது அங்க முடிவாகும். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஆக்சுவலா இப்போ கேள்வி பதில் பேசும்போது நிறைய இடத்துல கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சு. மாணவர் திருப்பி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. மாணவர்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் வேணும்னா எக்ஸ்பர்ட் ஸ்கேன் இது ஒரு மெயில்ல கம்ப்ளீட்டா இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் இது பண்ணிட்டோம்னா யார் யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு நம்ம அனுப்பி வைக்கலாங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள். மற்றபடி இதை சைசியோட டிசிஷனுக்கே விட்டுறேன். விஜயகுமார் சார் சொல்லுங்க சார். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லாருக்கும், அதுவும் தீபாவளி நேரம். ஹவு டு ஃபைண்ட் a hidden camera in a room, hotel, dressing room? ரைட். இப்போ இந்த ஹிடன் கேமரா இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆப் சென்சார்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். அதை நீங்கள் மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு when you enter the room ஸ்கேன் பண்ணீங்க அப்படின்னா கூட it would actually detect. that is one. செகண்ட் திங் இந்த மாதிரி எதுவும் ஹிடன் கேமரா இருக்காங்கிறது மூமெண்ட் நம்ம என்டர் ஆகும்போது அந்த ரூமில் என்டர் ஆகும்போது லைட்டை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஜென்ரலாக ஒரு விசிட் அந்த ரூமில் எல்லா ஏரியாவும். இப்போ இந்த மாதிரி ஹிடன் கேமரா இருந்தாலுமே அது அந்த வேவ் ஹேஸ் டு பாஸ் ஆன் ரைட். அது கம்யூனிகேட் பண்ணும். அப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னாக்க அதுலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு லைட்டோட வெளிச்சம் கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த மாதிரி எதுவும் சஸ்பீசியஸ் ஏதாவது லைட்டோ இல்லை ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னாக்க அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணணும். அது ஒன்று. செகண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க நம்ம மொபைலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு அவுட் கோயிங் கால் ஏதோ ஒரு நம்பருக்கு நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் ஜஸ்ட் பேசிட்டே
ஒரு 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 ரோம் அரவுண்ட் வித்தின் தி ரூம் அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி ஒரு ஹிடன் கேமரா இருந்தது அப்படின்னாக்க கண்டிப்பா அது ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆகும். உங்களுடைய மொபைல்ல நீங்க பேசும்போது இருக்கக்கூடிய சிக்னலோட அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் தேர் ஆர் சம் ரேடியோ மேக்னெட்டிக் வேவ், ஏதோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்து உள்ள வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சது அப்படின்னாக்க தென் தட் இஸ் a suspicious ஆப்ஜெக்ட். இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் தி ஆக்சுவலி டிப்ஸ். இந்த 2-3 திங்ஸ் பர்டிகுலரா வந்து இப்போ வந்து ஒரு வாஷ்ரூம்லயோ இல்ல பெட்ரூம் அந்த லைட் இதெல்லாம் வந்து நார்மல் டிபிக்கல் இந்த மாதிரி பிளேசஸ், இந்த ஹிடன் கேமரா இருக்கக்கூடிய இடங்கள், டிஷ்யூவோட ஹோல்டரா இருக்கலாம், இல்ல லைட்டோட ஹோல்டரா இருக்கலாம், இல்ல பாத்ரூம்ல இருக்கக்கூடிய ஷவர், இல்ல லைட் ஃபிட்டிங், இதெல்லாம் கொஞ்சம் விஜிலண்டா கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கணும். தேங்க்யூ ஃபார் த குட் இன்ஃபர்மேஷன் சார். இதுல எனக்கு ஒரு துணை கேள்வி இருக்கு, கேட்கலாமா? சொல்லுங்க சார். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ அதுக்கு ஒரு ஆப் இருக்கு அப்படின்னீங்க, அந்த ஆப்பும் எந்த அளவுக்கு செக்யூர்டுங்கிறது ஒரு கேள்வி வருது இல்லை? இல்ல அதுதான், அது வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதனுடைய ரிலையபிலிட்டி, அதனுடைய ரேட்டிங் என்ன அப்படிங்கிறது. இப்போ ஆப்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க நிறைய லாட் ஆஃப் ஆப்ஸ் வந்து அவைலபிள். இப்போ இதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணக்கூடியதுல வந்து எது வந்து ரிலையபிள் சோர்சஸ், எது வந்து எஃபெக்டிவ் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்கேன் தான். அதை வந்து நீங்க ரன் பண்ணீங்கனால டிவைஸே இருக்கு, எக்யூப்மெண்ட்டே இருக்கு. அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து பீப்புள் கேன் நாட் கேரி, ரைட்? எப்போ நம்ம வந்து டிராவல் பண்றோமோ எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துட்டு போக முடியாது. அதனாலதான் இப்போ வந்து இந்த ஆப்போட ஸ்கேனருங்கிறது வந்திருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி அது நம்ம பார்க்கணும், ரேட்டிங் பார்க்கணும், எது ரிலையபிள்ங்கிறத பார்க்கணும். இட் ஹேஸ் டு பி டவுன்லோடட் ஃப்ரம் தி ட்ரஸ்டட் சோர்சஸ். அன்ட்ரஸ்டட் சோர்ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி அந்த மாதிரி வந்து கிளைம் பண்ணக்கூடியது வந்து போடக்கூடாது. நீங்க சொன்ன மாதிரி அது வந்து தட் வில் பிகம் அ ரிஸ்க். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எது வந்து ஆத்தரைஸ் சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து ட்ரஸ்டட் ஆப்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஸ்கேன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க தட் வில் ஹெல்ப். Thank you so much, sir. Dear students, use the technology with utmost care. Balu sir. Ready. How to stop this cyber crime? முக்கியமான கேள்வி. ஹவு டு ஸ்டாப், ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுன்னா அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது, இண்டிவிஜுவல் கையில். இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் கிரைமில் என்ன சொல்லுவோம், போலீஸ் ப்ரிவென்ஷனில் எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், போலீஸ் நிறைய நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க, வெஹிக்கிள் செக்கு, ஹவுஸ் சர்ச்சு, இது மாதிரி இப்போ சஸ்பீஷியஸ் பர்சனை செக் பண்ணுறது எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் இந்த டிஜிட்டல் சைபர் கிரைமை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிவென்ஷனுங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் நில்லுன்னு சொல்லலாம். இந்த சைபர் பெட்ரோலிங்னு சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் இன்னும் ஒன்றும் வரல. அப்போ அது யார் பண்ணணும், எப்போ நம்ம நினைச்ச கருத்தை எப்போ வேணாலும் எங்கே வேணாலும் அப்லோட் பண்ணலான்னு அந்த ஃபெசிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்குது, அதை என்ஜாய் பண்ணுறீங்க. ஆனால் செக்யூரிட்டியை நீங்கள் தான் எடுத்துக்கணும். இண்டிவிஜுவல் டேக் கேர் ஆஃப் த செக்யூரிட்டி. நீங்கள் என்னென்னா எதை யூஸ் பண்ணாலும், இப்போ எந்த மெயிலை யூஸ் பண்ணாலும் 2 ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் போகிறது, எப்படி சேஃபாக இருக்கணுங்கிறது நம்ம நெட்டில் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் அந்த என்ன சேஃப்டியாக விக்டிம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கணும். சிம்பிள் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. எத்தனை தடவை சொன்னாலும் அந்த ஓடிபி வந்து அதுலேயே மெசேஜ் வருது, ஓடிபியை ஷேர் பண்ணாதீங்கன்னு கீழே இருக்குது. நமக்கு அந்த பொறுமையே கிடையாது, ஃபுல்லாக படிக்கிறதும் கிடையாது, கேட்கறதும் கிடையாது. இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தாக்க நான் பேங்கிங் எந்த செக்டார் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, நெட்டிசன்ஸ் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க முன்னெச்சரிக்கையாக இருந்தால் குற்றங்களை தடுக்க முடியும். சுருக்கமாக முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி சார். இப்ப நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கருத்து இருக்கு. இப்ப நீங்க எப்படி வந்து ஜாக்கிரதையா நம்ம இது பண்ணணும், எதை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி, அதாவது மனசுல தோன்றதை வந்து பகிர்ந்துக்கலாம், அது எதுவா இருந்தாலும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம குப்பையிலலாம் எல்லா இடத்தையும் போடுற பழக்கம் உண்டு. நம்ம குப்பையை எடுத்தோம்னா அப்படியே வீசி எறிய பழக்கம், அதே பழக்கம் தான் நமக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம், டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்லயும் வருது. எல்லா குப்பையும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ங்கிற பேர்ல குப்பையை தூக்கி போட்டுறோம். அதுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் டேக் ஒன்று. நன்றி சார். தேங்க்யூ. ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது பாருங்க. Karthikeyan sir, how can I secure my phone from hackers and cyber attacks? செக்யூரிட்டி வந்தீங்க அப்படின்னா இதுல ஹேக்கர்ஸ் கிட்ட இருந்து அட்டாக்ஸ் வந்து எப்படி சொன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்றீங்க. ஸ்ரீதர் சார்,
மொத்தத்துல மியூட் பண்றீங்களா சார்? எஸ் பண்ணிடுறேன். எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். எப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா லைக் இது வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோல் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நீங்க அப்ளிகேஷன் ஒரு ஆப் வந்து மொபைல்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ற, அதாவது ஒரு பிளே ஸ்டோர்ல ஆப் ஸ்டோர்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்றீங்க அப்படின்னா முதல்ல அந்த அப்ளிகேஷனோட டெவலப்பர் யாரு அப்படின்றத நீங்க பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெப்யூட்டட் கம்பெனியா இருந்தது அப்படின்னா மேபி அதை ட்ரஸ்ட் பண்ணி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணீங்க. ஜஸ்ட் ஏன்னா ஃப்ரீயா கிடைக்குதுன்றதுனால எல்லா அப்ளிகேஷனும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன்ல போய் நீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல சோஷியல் மீடியால இல்ல வேற எங்கேயா ஒரு இடத்துல இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின் போது அது ட்ரஸ்டட் சோர்ஸா அப்படின்னு பாருங்க. ஒரு ரெப்யூட்டட் கம்பெனி, இப்போ ஃபேஸ்புக்கோ ட்விட்டரோ மேபி அவங்க ஒரு ரெப்யூட்டட் கம்பெனியா இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா வந்து வேற ஏதோ பிசினஸ் யூஸ் பண்றாங்க, பட் ஓரளவுக்கு ரெப்யூட்டட் கம்பெனி. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது ஓரளவுக்கு சேஃபா இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து நிறைய வந்து ஆன்லைன்ல இருக்குன்றதுனால போற இடத்துல லாகின் கேட்கும், நிறைய இடத்துல லாகின் இதுல பண்ணுங்க அப்படின்லாம் வந்து டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா இடத்துலயும் ஷேர் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி வந்து இப்போ வாட்ஸ்அப்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு லிங்க் வரும், அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க, அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிளிக் பண்ணாதீங்க. அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. அண்ட் அதே மாதிரி அன்னோன் சோர்ஸ்ல இருந்து ஏதாவது உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் வருது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. ஒரு போட்டோ மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு வீடியோ மாதிரி தான் தெரியும், பட் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கும். சில கேஸ்லாம் ஸ்டெகனோகிராஃபி டெக்னாலஜி எல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிரிமினல்ஸ். ஸோ அதனால அன்னோன் சோர்ஸ்ல இருந்து வர போட்டோகிராஃப் வீடியோஸ் எதுவுமே டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. அண்ட் எந்த லிங்க்கும் கிளிக் பண்ணாதீங்க, அன்னோன் சோர்ஸ்ல இருந்து வர எந்த லிங்க்கும் கிளிக் பண்ணாதீங்க. அண்ட் அதே மாதிரி ஆஃபர்ன்ற பேர்ல நிறைய SMS எல்லாம் உங்களுக்கு வரும், அதே வந்து கீழே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க ஒரு பொருளை வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலயும் வந்து தயவு செஞ்சு எதுவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது தான். ஸோ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த இன்னும் லைக் 0 கிளிக்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு அட்டாக்கும் பெருசா நடக்காது, எக்ஸப்ட் இப்ப ரீசெண்டா இருக்க பெகாசஸ் தவிர. பட் மற்றது எல்லாமே நம்மளோட இனிஷியேஷன், நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்றோம், ஒரு டவுன்லோட் பண்றோம், அது மெயிலா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து மெசேஜ் மூலியமா வரதா இருக்கட்டும், இது எதுவுமே பண்ணாம வந்து எந்த ஒரு அட்டாக்கும் அவ்வளவு பெருசா நடக்காது. நம்மளோட இன்வால்மெண்ட் இதுல இல்லாம இருந்தாலே ஓரளவுக்கு நம்ம சேஃபா இருக்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஒரு துணை கேள்வி, ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ்னு சொல்லும் போது what are all the parameters required to evaluate இது வந்து ஒரு ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ்ங்க, எப்படி நம்ம என்னென்ன பாராமீட்டர் சார்? இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து பிளே ப்ரொடெக்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதுல அவங்க வந்து ஒரு மல்டிபிள் லேயர்ஸ் வெரிஃபை பண்ணி தான் போடுறாங்க. கம்பேர்ட் டு நார்மல் பிளே ஸ்டோர்லோட பிளே ப்ரொடெக்ட்ல இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு வெரிஃபைடா இருக்கு. பட் ஹவவர் அந்த டெவலப்பர் நேம் பார்க்கும்போது அது கம்பெனி ஒரு ரெப்யூட்டட் கம்பெனி, இப்போ அடோப்ல இருந்து இருக்கும், மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருந்து இருக்கும், இல்ல வந்து வேற ஏதாவது கூகுள்ல இருந்தே சில அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரெப்யூட்டட் கம்பெனியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ட்ரஸ்டட் அப்ளிகேஷனா இருக்கும். அது இல்லாம வேற ஏதாவது ஒரு XYZ ஒரு புது நேம், நீங்க கேள்விப்படாத நேம் வந்து ஒரு டெவலப்பர் கம்பெனியா இருந்தது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை அவாய்ட் பண்றது கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் சார். தேங்க்யூ சோ மச் சார். தேங்க்யூ. Vijaykumar sir. Yes sir. Who is black hat, white hat and grey hat hackers? Very interesting question. ஹேக்கர் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க வந்து அந்த ஒரு டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி பர்சன் ஹூ இஸ் நாலெட்ஜபிள் ஆன் தட் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட், இது கம்ப்யூட்டரோ இல்லை அந்த அதனுடைய ஹேக்கிங், ஃபோரன்சிக்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ளது. இப்போ ஹவு டு வி டிஃபரன்ஷியேட் ஆர் அந்த பிளாக் ஹேட், ஒயிட் ஹேட், கிரேங்கிறது ஹேக்கர் தி வேர்ட் பர் சே இஸ் நாட் மெலிசியஸ். திஸ் இஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி இன்டென்ஷன் அண்ட் மோட்டிவ் ஆஃப் தி பர்சன். அதை வச்சு தான் இந்த 3 இதுவுமே வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றான். இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து who is very good, he is doing a research, he is knowledgeable in the கம்ப்யூட்டரோட forensics, இந்த ஹேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஸ்கில்ஸை if he is use it for offensive purpose, அதாவது ஒரு பர்சனல் ஒரு ஃபினான்ஷியல் கெயினுக்காக, ஒரு மோட்டிவுக்காக இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனை ஹேக் பண்றாரு, இல்லை இன்னொரு நெட்வொர்க்கை ஹேக் பண்றாரு அப்படின்னா அவங்க வந்து பிளாக் ஹேட். இப்போ இதே இந்த ஹேக்கிங்கோட ஸ்கில்லோ இல்லை இந்த கம்ப்யூட்டரோட நாலேஜை அதே இது he will use it for a defensive purpose, அதாவது டு ப்ரொடெக்ட் தி ஆர்கனைசேஷன், டு ப்ரொடெக்ட் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்னாக்க அவர் வந்து ஒயிட் ஹேட். கிரே ஹேட் அப்படிங்கிறது நெய்தர் பிளாக் ஹேட் நார் ஒயிட் ஹேட், இது ரெண்டுல இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க என்னன்னா தே ஹேவ் காட் அ ஸ்கில் செட், பட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க சம்டைம்ஸ் வந்து தே வில் ஐடென்டிஃபை சம் வல்னரபிலிட்டி, கைண்ட் ஆஃப் அ பக் பவுண்டி மாதிரி. ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட சைட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு கவர்மெண்டோட சைட்லயோ வெப்சைட்லயோ ஒரு வல்னரபிலிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு தே வில் நோட்டிஃபை பண்ணிட்டு தே வில் எக்ஸ்பெக்ட் சம் ஒரு ரிவார்ட் மாதிரி, இது மாதிரி நான் கண்டுபிடிச்சு சொன்னேன் ஒரு ரிவார்ட் கொடுங்க, அந்த மாதிரி. இவங்க வந்து 2 கேட்டகரியுமே வர மாட்டாங்க, அவங்க வந்து கிரே ஹேட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இன் நட்ஷல் அப்படிங்கிறது இது திஸ் இஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி இன்டென்ஷன் அண்ட் மோட்டிவ் ஆஃப் தி பீப்புள்
இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் டன். Black, white, gray. Thank you so much, sir. Very interesting, actually. Balu sir. Ready. People have asked, they want to know more about cyber crime. What causes cyber crime, sir? அதாவது குற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல்ல பார்த்தா நிறைய சொல்லலாம். இப்போ இந்த சைபர் கிரைம்ல ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏன் நடக்குது அப்படின்னா அனானிமிட்டி, அப்போ ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லாதது. ஏன்னா இப்போ ஒரு மனிதன் வந்து எப்பொழுதுக்குமே நெகட்டிவ் தான் முன்னாடி வரும், கெட்ட எண்ணங்கள் தான் வரும். ஒரு மனிதன் ஏன் தவறு செய்யாம இருக்கான்னு சொன்னாக்க நம்ம சட்டத்தால தண்டிக்கப்படுவாங்க, சமுதாயத்தால கண்டிக்கப்படுவாங்கிறது. இப்போ ஆனா அந்த சைபர் கிரைம் இதுல என்னன்னா ஸ்பேஸ்ல என்னன்னாக்க அவன் காமன் கூலா ஒரு ஏசி ரூம்ல உட்காந்துக்கிட்டு எந்தவித அந்த குற்றம் செய்யறோங்கிற அந்த உணர்வே இல்லாம காமன் கூலா செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான். அதுல என்ன முக்கியமா என்னன்னாக்க கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். அப்படியே கண்டுபிடிச்சா கூட இவங்க இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடா இருக்கட்டும் இல்ல அஃபென்சிவ் விமனா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து முதல்ல என்னன்னா வேற ஒரு ஐடியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இல்ல வேற ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல பண்ணுவான். இப்ப நம்ம அதை அப்படியே கண்டுபிடிச்சா கூட, ஏன்னா நம்ம இன்டர்நேஷனல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்லாம் இருக்கு ஆக்ட், பட் ப்ராக்டிக்கலா போகும்போது என்ன அந்த அளவுக்கு நம்ம போனதில்லை. இப்போ நைஜீரியால இருந்து ஒரு மெயில் வருதுன்னு வச்சுக்கிட்டுங்களேன், அதை வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது. அப்படியே போனா கூட அங்க போய் போலீஸ் வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடு இந்த மாதிரி கிரைம் நடந்தாக்க, இப்ப நான் சர்வீஸ்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிலாம் இல்லை. ஏன்னா அந்த இதெல்லாம் வரும், இந்த பணத்தை வந்து எப்படி ஃப்ரீஸ் பண்றது எப்படி ரெக்கவர் பண்றதுங்கிறது இருக்காது. அப்போ வந்து இப்போ வந்து ஒரு நேஷனல் ஹெல்ப் லைன் கொடுத்துருக்காங்க. இது நான் இதாக சொல்லிக்கிறேன், 155260. இந்த நம்பருக்கு நீங்க ஃபோன் பண்ணி அந்த ஏற்கனவே 112 சொன்னல, அதே போல இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நெட் பேங்கிங் ஃப்ராடு நடந்து போச்சுனாக்க அது சொல்லலாம். நான் காசஸ் ஆஃப் கிரைம்ல இதை சொல்றேன், ஏன்னா இது முக்கியமான இதுங்கிறதுனால இதை சொல்றேன். காசஸ் ஆஃப் கிரைமுக்கு சைபர் கிரைமை பொறுத்த வரைக்கும் அனானிமிட்டி, ஜூரிஸ்டிக்ஷன், அப்புறம் நம்மளுடைய நெக்லிஜென்ஸ், இண்டிவிஜுவலோட நெக்லிஜென்ஸ். அது இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனாக்க ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம செக்யூரிட்டி எல்லாத்தையும் நம்ம கேர் எடுத்துக்கிறோம். நான் சர்வீஸ்ல இருக்கும்போது ஒரு கேஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணேன் ஒரு எம்என்சியில். அவங்க டாப் போஸ்ட் சிஇஓ இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு மெயில் ஐடி கொடுக்குறாங்க. அவர் அந்த கம்பெனியை விட்டு இன்னொரு கம்பெனிக்கு போயிடுறாரு, காம்படிட்டிவ் கம்பெனி. இப்போ என்னன்னா அந்த மெயில் ஐடியை அவங்க டீஆக்டிவேட் பண்ணாததுனால இங்க உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பிட்டு கோட் பண்றாங்க எல்லாமே அங்க போகுது. இந்த காசஸ் ஆஃப் கிரைம்ஸுக்கு என்னன்னா நமக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் இல்லாததுனால நடக்குது. அந்த முக்கியமான காரணம் சைபர் கிரைமுக்கு 2 இதை வச்சுக்கிறேன், இதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஜென்ரலா கிரைம் நடக்கிறதுக்கு பேராசை, பழிவாங்கிறது, இதெல்லாம் சாதாரண நார்மல் கிரைமுக்கு உள்ள எல்லா காசஸும் இதுக்கும் இருக்கு. ஆனா இதுக்கு மெயினா உள்ளது இந்த 2 காரணங்களை தான் நான் சொல்லுவேன். அதாவது என்னன்னாக்கா அனானிமிட்டி, ஜூரிஸ்டிக்ஷன். நன்றி சார். பேராசை அப்படின்னு சொன்னீங்க, அதுதான் சரியான வார்த்தை. நெக்லிஜென்ஸ்ங்கிறதோட பேராசைங்கிறது மிக சரியான வார்த்தை. ஏன்னா எங்கெங்கேருந்தோ உனக்கு இத்தனை $1 பில்லியன் அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெயில் வந்தா அதை நம்பி அதுக்கு போய் பணத்தை கட்டிட்டு பாம்பேல போய் உட்கார்ற கூட்டம் எல்லாம் இருக்கு. அது எப்படி எந்த கணக்குல அவங்க எல்லாம் சேர்க்கறதுன்னு தெரியல. யாரு நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இவ்வளவு கோடி ரூபாய் கொடுப்பாங்கிற யோஜனை கூட இல்லாமல் இதை நீங்க பேராசன்னு சொல்றதா முட்டாள்தனம்னு சொல்றதா? ரெண்டு சேர்த்து தான் சொல்லணும். நான் அதான் சொல்றது. நான் ஒரு மும்பையில் ஒரு நைஜீரியன் அரெஸ்ட் பண்ணோம். அப்போ அவன் சொன்னா, சார் இந்த கிரைம் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனலாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு வேற பிசினஸ் கிடையாது. அவன் சொன்னா, நீங்க என்ன வேணாலும் ப்ராசிக்யூட் பண்ணுங்க, ஜெயிலில் போடுங்க, நீங்க அடிக்கிறதுனால அடிங்க, எது வேணாலும் பண்ணுங்க. நான் யாரை டார்கெட் பண்றேன்? ஐ டார்கெட்டிங் கிரீடி அண்ட் ஃபூலிஷ் பீப்புள்னா. இதை நான் எந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்லையும் சொல்லாம இருக்கிறது இல்லை. ஏன்னா பேராசை, அதாவது உழைச்சி சம்பாதிக்கணுங்கிறது இல்லை, வேறுபடாம எப்படி அதை பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கிறது போது இதை இன்டர்நெட்ல அது ஏமாந்து போறதான். அது கூட சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நைஜீரியன் ஸ்கேமோ இல்லை ஏதாவது வந்ததுனாக்க நான் அதை தான் திரும்ப சொல்றது. டிஜிட்டலுக்கு வந்துட்டோம், இதை வெரிஃபை பண்ணாம இதை வந்து நம்பாதீங்க. எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்றோம், எலக்ட்ரிசிட்டியை டச் பண்ண மாட்டோம். எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்றோம், அதுக்காக போய் டச் பண்ணுவோமா? அதே போல டிஜிட்டல் வந்து எல்லாமே டூப்ளிகேட் தான், ஒரிஜினலே கிடையாது. அதனால ரெஸ்பான்ஸ் பண்றதுக்கு முந்தி வெரிஃபிகேஷன்
அது ஜாப் ராக்கெட்டாக இருக்கட்டும். ஜாப் ராக்கெட்டுன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொல்லுவோம், இப்போ நல்லா கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கிரைமுக்கு ஏதாவது சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தெருவில் வருவான். வந்துட்டு என்ன பண்ணுவான்னாக்க, எங்கெங்கே வந்து பேப்பர் எடுக்காமல் இருக்குது, இல்லை கோலம் போடாமல் இருக்குது, இல்லை துணி காயுது, இதை பார்த்து இன்மேட் ஆப்சென்ட்னு போட்டு மார்க் பண்ணிட்டு போடுவான் பகலில். நைட்டு வந்து அஃபென்ஸ் பண்ணுவான். இப்போ வந்து அவனுக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸும் வந்து நெட்லேயே கலெக்ட் பண்ணிடுறான். அப்போ நம்ம என்ன போடுறோம் ஃபேஸ்புக்கில், இது மாதிரி நான் வந்து ஊட்டியோ எங்கேயோ கொடைக்கானலோ போயிட்டு அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து ஃபோட்டோ போடுறது. அப்போ அதில் வேற போடுறது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, நான் 1 வாரம் இங்கே கேம்ப்பு, 1 வாரம் இங்கே இருப்பேன் அப்படின்னா, அவன் வந்து 1 வாரம் இங்கே வரமாட்டில்ல அப்படின்னு சொல்லி அவன் போயிட்டு நல்லா கிரைம் பண்ணுறான். அப்போ தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா, இது வந்து இப்போ சொல்லலை, கணியன் பூர் நான் முன்னாடியே பாடிட்டாரு. அப்போ நமக்கு விக்டிம் ஆகிறோம்னா நம்ம தான் காரணம். நீங்க எல்லாமே ஃப்ரீடம்ங்கிறீங்க. நான் அதுதான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது. இன்டர்நெட்ல இண்டிவிஜுவல் எல்லாமே வந்து இப்ப மட்டும் குற்றத்தை தடுக்கிறதுக்கு மட்டும் போலீஸ் வரணும், அடுத்தவங்க வரணும்னு நினைக்கிறீங்க. மற்ற எல்லாமே இப்ப நான் சொல்ற கருத்தை அவங்கவுங்க யூடியூப் சேனல் பண்ணி பண்றாங்க, வாட்ஸ்அப்ல போடுறாங்க, எவ்வளவோ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. அதனால நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது இண்டிவிஜுவல். அது இன்னொரு உதாரணமா நான் சொல்லுவேன், ஏன்னா உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, அதனால நான் அதையும் சொல்லிடுறேன். ரொம்ப பேசக்கூடாதுன்னு தான் ரொம்ப இருப்பானே. அதாவது கிரைமை வந்து மழைக்கு கம்பேர் பண்ணி, இந்த மழையிலேருந்து நம்ம காப்பாற்றிக்கணும்னா ட்ரெடிஷ்னல் லைன்ஸோ ஒரு அம்பரல்லா பிடிச்சிட்டு போவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒருத்தருக்கு அக்காமடேஷன் கொடுக்கலாம், ஒருத்தரை சேஃப்கார்ட் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த சைபர் ஸ்பேஸில் நீங்கள் ரெயின் கோட்டு போட்டுக்கணும். ரெயின் கோட்டில் யாருக்கு ஒருத்தருக்கு உள்ளே விட முடியாது. அதனால் நீங்கள் அடுத்தவங்க காப்பாற்றுவான்னு பண்ணாதீங்க. இப்போ டிரைவிங் கற்றுக்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க, முதல்ல டிரைவிங் எல்எல்ஆர் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் தானே வண்டியை ஓட்டுறீங்க. இங்க ஒண்ணுமே இல்ல, யாரோ மெயில ஓபன் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது, யாரோ ஃபேஸ்புக்கை ஓபன் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது. இப்ப என்னையும் சேர்த்தான் சொல்றேன். அதாவது சமயத்துல இப்படித்தான் இதாயிடும். அப்ப நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையா இல்லைன்னாக்க ட்ரெயினை பண்ணணும். முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே எல்லாம் பேசினாங்க. அத மாதிரி நம்ம தெரியலன்னாக்க கேட்டுக்கணும். எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாம்பரம் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒண்ணு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்கலாம், இல்ல நீ ஒண்ணு வெக்கப்பட்டீங்கன்னாக்க கூகுளே சர்ச் பண்ணிடலாம். அதாவது நான் 2-3 விஷயம் சொல்றது. Do not feel shy to accept our ignorance. இதுல என்ன எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னா தானங்க கத்துக்கலாம். எல்லாம் தெரியும்னு சொன்னாக்க எப்படி தெரியுமா? இந்த தெரிஞ்சதுல கூட நம்ம ஒரு வரிவா புரிஞ்சு வச்சிருப்போம். இப்ப அடுத்தவங்கள்ட்ட தெரியும் போது தான் அதை இன்னும் தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம். இதோட முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி சார். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வந்து எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாம்பரமா அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதான் நீங்க சொல்ல வர்றது வந்து முன்ஜாக்கிரதை முத்தண்ணாவா இருக்கணும்ங்கிறீங்க. ஆமாமா, நீங்க என்ன எதிர்க்கு நல்லது. நன்றி சார், நன்றி சார். பரவாயில்ல. நீங்க வேற பரீட்சைன்னு சொல்லிட்டீங்க, எங்களுக்கு பயமா தான் இருக்கு. கத்துக்கேன் சார். எஸ் சார். Do we have a designated and trained information security expert on staff or a third party trusted information security and risk advisor? இருக்குங்க சார். இப்போ கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கான டெசிக்னேட்டட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா பிகாஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஐடி ஆக்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சைபர் 416 சைபர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு வந்து சில டெசிக்னேட்டட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி வந்து நிறைய லேப்ஸ் டெசிக்னேட் பண்ணிருக்காங்க. ஐ திங்க் ரீசெண்டா 2019 தான் அந்த 18 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 19 வரைக்கும் சில லேப்ஸ் எல்லாம் வந்து டெசிக்னேட் பண்ணிருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் எக்ஸ்பர்ட் லேப்ஸ்ன்றது மோஸ்ட்லி அது எல்லாமே கவர்மெண்ட் லேப்ஸா தான் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பிரைவேட் பர்சன் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய ஃபாரன்சிக் லேப்ஸ், பிரைவேட் லேப்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸும் செக்யூரிட்டி இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இன்னும் லைக் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்றது வந்து இதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபீல்ட்ல சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கொஸ்டின் மார்க் தான். ஏன்னா பிகாஸ் இந்த சைபர் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்றது once in 6 to 8 weeks வந்து மாறிட்டே இருக்கும். லைக் ஒரு டெக்னாலஜி மாறிட்டே இருக்கு. ஸோ டெக்னாலஜி மாற அதுல வந்து நிறைய லூப் ஹோல்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. அந்த லூப் ஹோல்ஸ் வர அது மூலமா நிறைய கிரைம்ஸ் நடக்குது. இந்த கிரைம் எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு பேட்ச் பண்றதுக்கு தான் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு நம்ம அடுத்தது வரும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி இப்போ விஜயகுமார் சார் மாதிரிலாம் இருக்காரு அப்படின்னா வந்து அவர்லாம் இப்போ டிசிஎஸ் ஒர்க் பண்றாரு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய செக்யூரிட்டி எல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டெசிக்னேட்டட் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களோட சர்வீசஸும் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ சோ மச் சார். எப்படி நம்ம வந்து டெக்னாலஜி அப்கிரேட் பண்றோமோ அதே மாதிரி கிரிமினல்ஸும் அவங்களுடைய விஷயத்தை அப்கிரேட் பண்றாங்கிறத எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போறோம். வேற ஆல்சோ அப்கிரேடிங், எப்படி அதுல இருந்து நுழைஞ்சு உள்ள இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது.
I'm shooting a next question to you, Mr. Vijaykumar. Connecting to free Wi-Fi hotspots, is that right? இப்போ இந்த வைஃபைங்கிறது வெளியில பப்ளிக் பிளேஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது we need to be cautious. என்ன அப்படின்னாக்க ஒன் ஆஃப் தி அட்வைஸ் வந்து இந்த ஓப்பன் வைஃபை கனெக்ஷனோ இந்த மாதிரி அன்ட்ரஸ்டட் அப்படின்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னாக்க அதை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ என்னன்னா இந்த வைஃபைக்கும் there is something called SSID, அதுதான் இது பாஸ்வேர்டு மாதிரி தான் அது இருக்கணும். இந்த வைஃபைல இருந்து இனிஷியேட் ஆகக்கூடிய கனெக்ஷன் வந்து அந்த சேனல் வந்து என்கிரிப்டட் இருக்கணும். அதாவது இந்த WPA2 WPA3 இதெல்லாம் வந்து அந்த கனெக்ஷனை வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணக்கூடிய கனெக்ஷன்ஸ். ஏன்னா நீங்க பப்ளிக் பிளேஸ்ல எங்கேயோ சிட்டிங் இன் ஒரு ஹோட்டலோ இல்லை கான்ஃபரன்ஸோ இல்லை ஏர்போர்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் இதுல வந்து ஒய்ஃபை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால டக்குன்னு அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து நோன் டு எவ்ரிபடி. அது வந்து யூ ஆர் நாட் ஷூர் வெதர் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேவிங் எ செக்யூர் கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது. அதனால வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பனோ அன்ட்ரஸ்டட் இருக்கக்கூடியது வந்து அதுலேயே வரும். நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணோடனே யூ ஆர் கனெக்டிங் டு அன்செக்யூர்டு ஒய்ஃபை அப்படின்னு வந்ததுன்னா we need to be vigilant, we need to step back, cautious. அது பண்ணக்கூடாது. ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் அங்கே ஆச்சு அது இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னாக்க பெட்டர் டு கனெக்ட் ஆன் உங்களுடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ஹாட்ஸ்பாட். நீங்க வந்து இப்போ எல்லாமே இந்த 4G மொபைல் இதில் வந்து ஹாட்ஸ்பாட் இருக்கு. இஃப் யூ ஹேவ் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இந்த டேட்டா இது இருக்குன்னு மொபைல் கனெக்ஷன் இருக்குன்னா நீங்க ஹாட்ஸ்பாட் இது பண்ணி நீங்க இன்டர்நெட் அதை யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் சேஃபர் தேன் கனெக்டிங் டு சம்திங் ஆன ஓப்பன் இந்த மாதிரி அன்ட்ரஸ்டட் இல்லை ஃப்ரீ வைஃபை. என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க? நாங்களாம் ஃப்ரீயா கிடைச்சா எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுவேன் சார். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியாது சார், அது வந்து எங்கே யார் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மேனேஜ் பண்றாங்க, அங்கே ஏதாவது வந்து ஒரு பேக்கெட் கேப்சர் ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகுதா இல்ல எதுவும் ஸ்னிஃபர் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியாது. நீங்க வந்து ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் கிடைச்ச உடனே டக்குன்னு பாஸ்வேர்டு வந்து எங்கேயாவது எழுதியிருப்பாங்க ஒரு காமன் பிளேஸ்ல போட்டுட்டு டக்குன்னு லாகின் பண்றோம். பட் உங்க மொபைல்ல இருந்து போகக்கூடிய கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் இந்த ஏதாவது ஒரு இன்டர்செப்ட் பண்றதுக்குள்ளது இருந்தது அப்படின்னாக்க சம்படி கேன் இன்டர்செப்ட் இல்ல மேன் இன் தி மிடில் அட்டாக், இந்த மாதிரி நிறைய ரிஸ்க்ஸ் இருக்கு. அதனால வந்து பெட்டர் இப்ப நீங்க வீட்டுல உள்ள வைஃபை ப்ரொடெக்டட் நீங்க தான் யூஸ் பண்றீங்க, அதை யூஸ் பண்ணலாம். வெளியில உள்ள பிளேசஸுக்கு வில் ஹேவ் டு என்ஷூர் தீஸ் திங்ஸ். அது அட்லீஸ்ட் ஒரு செக்யூர் கனெக்டிவிட்டி இருக்கா, WPA வந்து எனேபிள் ஆயிருக்கா, அந்த மாதிரி சேஃபா இருந்தா யூ கேன் டூ தட். இல்லைன்னா பெட்டர் யூ ரிலே ஆன் தி ஹாட்ஸ்பாட். தேங்க்யூ சோ மச் சார். Balu sir, nowadays cyber crimes are increased. Using the mobile phone, laptops, I feel very insecure and fear to use. அப்படின்னு ஒருத்தங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அதாவது இப்போ டிஜிட்டலில் நான் என்னமோ டிஜிட்டல் கிளாஸ் எடுத்தாலும் சரி, டிஜிட்டல் போய் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணாலும் அவங்க சொல்கிறத பார்த்தா நம்ம டிஜிட்டலை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோன்னு இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியும். ஒரு கார்டு வீடியோ இந்த கிரெடிட் கார்டை பற்றி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது, 3 days கான்ஃபரன்ஸு. அந்த எண்டில் வந்து தலைமை அது ஒரு டிஜிபி, ரிட்டையர்ட் டிஜிபி தான் ஒருத்தர் அட்டன் பண்ணார். சொன்னார், என்னுடைய கார்டை யாரும் வந்து இது வரைக்கும் மிஸ்யூஸ் பண்ணதில்லை, ரொம்ப சேஃபாக இருக்கானுன்னா எல்லாரும் என்ன அப்படி ரொம்ப இதாக இருக்காங்க அப்படின்னாரு. இல்லை நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல, நான் வந்து அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் பேங்க்கில் போய் ஆப்ரேட் பண்ணுறேங்கிறாரு. அதனால இது வந்து ரிஸ்க் இருக்க தான் செய்யுது. டிஜிட்டலை இன்டர்நெட்டை கண்டுபிடிச்சப்ப தான் கண்டுபிடிச்சாங்க, செக்யூரிட்டியை பற்றி யாரும் திங்க் பண்ணலை. எப்பொழுதுமே அப்படிதான், ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னா வெஹிக்கிளை கண்டுபிடிச்சோன்னா அதில் பிரேக் வச்சாங்க. பட் இது வந்து இன்டர்நெட்டு டிஜிட்டல் இதில் வந்து இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம தான் தேடி பிடிக்கணும், நம்ம தான் இது பண்ணிக்கணும். அதுக்காக மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ண மாட்டேன், லேப்டாப்பை யூஸ் பண்ண சேஃபாக யூஸ் பண்ண கற்றுங்க. பயம் நெஞ்சில் வரதான் செய்யுது, பயம் நெஞ்சில் தான் வருது. இப்போ நம்ம ஆன்லைன் பண்ணும்போது இப்போ ஏற்கனவே சொன்னார் ஒய்ஃபை எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணுன்னு. இதை போல் நம்ம தான் அதை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணலாங்கிறத யூஸ் பண்ணணும், இது பண்ணணும். ஏன்னா முன்னெல்லாம் வந்து பேங்க்கில் கொண்டு செக்கை கொடுத்துட்டா அவங்க யாருக்கு எழுதுறா அவங்க அனுப்பிச்சிருவாங்க. இப்போ வந்து ஆன்லைனில் போய் நம்ம தான் யாருக்கு பணம் அனுப்பணுமோ அதை கரெக்டாக போட்டு அனுப்பணும். இதில் வந்து பயந்துக்கிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது, நம்ம வந்து சேஃபாக யூஸ் பண்ணணும். அப்படி வந்து ஏதாவது நடந்து போச்சுனாக்க இமீடியட்டாக வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அது நீங்கள் துணை கேள்வி அப்புறம் கேட்டால் கூட எனக்கு டைம் வர்றப்ப அதையும் சொல்லிடுறேன், கொஞ்சம் டைம் இருக்குது. டூ நாட் ஹெசிடேட் டு கிவ் ஏ ரிப்போர்ட்னு நான் சொல்லுவேன். இப்போ நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்க, அதனால ஏதாவது விக்டிம் ஆகிட்டீங்கன்னா உடனடியாக வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது என்னன்னா, உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்குதோ இல்லையோ, பப்ளிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிரைம் நடக்குதுன்னு சொன்னாக்க
இப்போ வந்து ஒரு டிஜிபி ஆஃபீஸ்க்கு எத்தாலே இது நடந்திருக்கு. நான் எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் நடந்ததுதான் சொல்லுவேன். ஒருத்தர் ஃபோன்ல பேசிக்கிட்டே போறாரு, காஸ்ட்லி ஃபோனு. பின்னாடி வந்து அந்த ஃபோனை ஸ்நாச் பண்ணிட்டு போடுறான். இப்ப இந்த மாதிரி ஸ்நாச்சிங் நடக்குது அப்படின்னாக்கா இது ஒரு இது விக்டிம் ஆயிடுறீங்க. அதை போய் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே போறது, இந்த மாதிரி காஸ்ட்லி மொபைல் போனை பப்ளிக்கா வந்து ஷோ பண்ணிக்கிட்டு அதை பண்ணாக்க மனிதன் வந்து அதுக்கு நீ விக்டிம் ஆவீங்க, அவனை ஒருத்தரை குற்றவாளி ஆக்குறீங்க. இதை நீங்க கேள்விக்கான டைரக்ட் ஆன்சர்ன்னு சொன்னாக்க நீங்க பயப்பட வேண்டாம். ஆனா எச்சரிக்கையா அதை வந்து எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறத நெட்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயன்படுத்துங்க அப்படிங்கறத சொல்லி முடிக்கிறேன். தேங்க்யூ பாலு சார். ஜெனரலா வந்து நீங்க சொன்னீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கன்னு. எனக்கு தெரிஞ்சு மேஜர் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றது இல்ல. அதுக்கு காரணமா என்னவா சார் இருக்கும்? அதாவது ஏன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னா எக்ஸ்போசர். இப்ப நான் வந்து அஃபென்சஸ் விமன்ல என்ன சொல்றாங்க, சார் இது வெளியில தெரிஞ்ச அவமானங்கிற. நான் சொன்னேன், நான் ஒரு கேஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணேன். அதுல என்னன்னா அவன் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் நடத்துறாப்புல. அந்த இவன் வந்து அதுல ஒர்க் பண்றவனே இன்னும் ஒரு காம்படிட்டிவ் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறான். அப்ப என்ன பண்றான், அந்த கிளையண்ட்டை நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணணும். எப்படி பண்ணலாம்? இப்ப ட்ரெடிஷனலா என்ன பண்ணுவான், அவனை மர்டர் பண்ணிடுவான். இப்ப இவன் என்ன செய்வான், சைபர் நெட்டிசன்ல இவன் திங்க் பண்றான். இவன் அவனோட பாஸோட ஒய்ஃப் குளிக்கும் போது போட்டோ மொபைல்ல எடுத்து அதை என்ன செய்யறான், அந்த கிளையண்ட்டுக்கு பூரா அனுப்பிச்சு விட்டுறான். அனுப்பிச்சது மட்டும் இல்ல, ஃப்ரீ போட்டு அதோட இல்லாம அவங்க போன் நம்பர்லாம் கொடுத்துட்றான். இப்ப இதுல என்னன்னா இட்ஸ் கிவ் எ மென்டல் அகனி டு தி அந்த ஓனர். அவர் பிசினஸை நடத்த முடியல. இப்ப இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு நான் அதுதான் சொல்லுவேன். இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறான்னு, அவர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் 2 தடவை பார்த்தாரு. பார்த்து அதை இக்னோர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு. ஆனா அவர் திரும்ப அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். அப்ப வந்து திரும்ப வந்து என்ன இங்க சிபிசிஐல வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாரு. நான் சொன்னேன், கம்ப்ளைண்ட் யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் சார், ஆனா உங்க ஒய்ஃப் தான் விக்டிம், அவங்க சாட்சியா வரணும் அப்படின்னு சொன்னேன். சார் எப்படி சார் வர முடியும்? அப்புறம் நான் போய் கவுன்சிலிங் பண்ணேன். யாரு, அவங்க அந்த விக்டிம் கம்ப்ளைண்டோட ஒய்ஃபுக்கு. நான் சொன்னேன், நீங்க குளிக்கும் போது எப்படி குளிக்கணுமோ அப்படிதான் இந்த போர்வை போட்டுட்டு குளிக்க முடியாது. இதை எடுத்தால அவன் தான் அவமானப்படணும். எடுத்தவன் வந்து அதே அம்மா குளிக்கும் போதோ அக்கா குளிக்கும் போதோ எடுப்பானா? அப்ப அவன் வந்து தண்டிக்கப்படணும். நீங்க வந்து உங்களுடைய நிலையில இருந்து மாறி நீங்க அவனை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்க என்ன. அப்புறம் அவங்க வந்து எவிடன்ஸே கொடுத்தாங்க. இப்ப இதுல என்னக்கா ஏன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டேங்குன்னு கேட்டீங்க. இது ஒண்ணு. ஈவன் கம்பெனிஸ்ல கூட அவங்க என்ன சொல்றாங்க, சார் இந்த பேங்க் வெப்சைட்லாம் வந்து எந்த பேங்க்னு சொல்லல, அந்த பேங்க்ல ஒரு 100 பேரை ஏமாத்திட்டாங்க. நான் சொன்னேன், உங்களை மாதிரியே ஒரு டூப்ளிகேட் பேங்க் வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணி அதை லிங்க் அனுப்பிச்சு ஏமாத்திருக்கான். அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும், பேங்க் நீங்க வந்து என்ன மாதிரியே ஒரு இது பண்றாங்கன்னு நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அந்த 100 பேர் சார்பா நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா, இல்ல சார் எங்க வெப்சைட் மாதிரி இன்னொருத்தன் அலையறான்னு தெரிஞ்சாக்க அவர் கஸ்டமர்லாம் பயந்துருவாங்க, அப்புறம் எனக்கு இதா பிசினஸ் பாதிக்கும், நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நீ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினா 100 பேரோட விக்டிம் சார்பா போலீஸும் நடவடிக்கை எடுக்கும். ஒரே கம்ப்ளைண்டா போடும். இப்ப இந்த 100 விக்டிமும் வந்து அந்த லிங்கை பார்த்து விக்டிம் ஆயிட்டாங்க. 100 கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா போலீஸ் எடுப்பாங்களா? இண்டிவிஜுவலா எடுத்தா அட்டென்ஷன் இருக்காது. இப்ப இந்த மைண்ட் செட் மாறணும். இப்ப அதனால நான் என்ன சொல்றேன், கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்றாங்க. ஈவன் இதோட முடிச்சுக்கிறேன், எனக்கு ரொம்ப பேசக்கூடாது. நான் ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இசாக்காவில் போய் லெக்சர் எடுத்தேன். அதுல ஒரு டாப் அவர் ஜாப் இன்னொரு கம்பெனி போறதுக்காக இது பண்ணிருக்காரு, ரெஸ்யூம் அனுப்பிச்சிருக்காரு. அதை ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணிட்டான், ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு, இந்த வேலைக்கு நீங்க தான் ஆல் இண்டியா லெவலில் நீங்க தான் ஃபிட் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, மனிதனுக்கு என்னதான் வந்து அவரு கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பர்ட்னா அவ்வளவு தெரிஞ்சவர் தான். ஆனா மனிதனுக்கு அடிப்படையா அந்த ஒரு ஆசைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, இவர் உடனே இவர் சொன்னார், சார் நீங்க தான் சார் ஃபிட்டு, உங்களை மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இவர் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டார். என்ன செய்யணும்னா, ஒரு முதல்ல 50,000 ரூபாய் இப்போ அனுப்புறேன்னு சொன்னோடனே அனுப்பிச்சுட்டார். திரும்ப வந்து இல்ல சார் இன்னும் பணம் ஒன்று கேட்டோம்னா அப்ப உஷாராகிறார். இப்ப அப்ப அவர் சொன்னேன், சார் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணு. ஐயோ நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா எந்த கம்பெனிலும் என்ன எடுத்துக்க மாட்டான். இப்ப நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு காரணம்னா இதுதான். நான் ஈவன் ஃபீமேலுக்கு கூட சொல்றேன், இந்த பொள்ளாச்சி கேஸ் எல்லாம் இதுலயுமே மார்பிங் பண்ணி நூடு பிக்சர் போட்டுட்டாங்க, அதுதானே கேஸு.
நான் என்ன சொல்றேன், நூடு பிக்சர் வந்து மார்பிங் பண்ணி தான் போட்டிருக்கு, நீ கொடுக்கல. அப்ப தைரியமா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணாதான் அந்த கிரிமினல் எக்ஸ்போஸ் ஆகும். அப்பதான் கிரைம் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். நீங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுனால யூ ஆர் தூண்டுகோலா இருக்கீங்க. கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல என்ன செய்வான், அவன் கிரைம் பண்றவன் கிரைம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். இதை பத்தி கவலையே படாதீங்க. நீங்க ஏமாந்தாலும் சரி, நான் என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கை ஹேக் பண்ணிட்டாங்க, நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன். அப்ப எல்லாம் கேட்டாங்க, நீங்க எனக்கு சைபர் சொசைட்டி பிரசிடென்டா இருக்கே, உங்க ஃபேஸ்புக்கே எனக்கு அது என்ன இதா ஹேக்கருக்கு வந்து யாரு கான்டாக்ட் அதிகமா இருக்கோ அதை ஹேக் பண்ணுவான். இப்ப நம்ம எப்படின்னாக்க, நான் ஃபேஸ்புக்ல செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி தான் வச்சிருப்பேன். ஆனா என்னன்னா, இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்ட்ல ஒரு தடவையும் வீட்டை விட்டு வெளியில போகும்போது கதவை பூட்டி பாக்குறோம், நல்ல பூட்டை இழுத்து இழுத்து பாக்குறோம். ஆனா இந்த ஃபேஸ்புக்ல ஒரு தடவை நம்ம செட்டிங்ஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது இருக்கா இல்லையா, அது டிஃபால்ட்டா பழைய இடத்துக்கு போயிட்டுதா, இதெல்லாம் நம்ம இந்த ட்ரெடிஷனல்ல என்ன மனப்பக்குவம் இருக்குமோ அது இன்னும் வரமாட்டேங்குது. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கிறதான் சொல்றேன். நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இது பதில் சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச் சார். கார்த்திகேயன் சார், ஒரு ஜெனரல் கொஸ்டின், ஒரு இன்க்விசிட்டிவ் பர்சன் வந்து ரொம்ப கியூரியாசிட்டியோட ஒன்னு கேட்டிருக்காரு. வாட்ஸ்அப் இஸ் ப்ரொவைடிங் ஃபார் தி யூசர்ஸ் அண்ட் they are earning so much money, how it is possible? We want to know that. சார், வாட்ஸ்அப் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்க வாட்ஸ்அப்ல எந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸும் வராது, எந்த ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸும் நீங்க பாத்துருக்க மாட்டீங்க. பட் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாட்ஸ்அப் இஸ் ஓன்டு பை ஃபேஸ்புக். அது முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ ஃபேஸ்புக்கும் வாட்ஸ்அப்பும் ஒரே கம்பெனி. ஸோ என்ன பண்றாங்க, வாட்ஸ்அப் உங்களோட கான்வர்சேஷன் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஃபேஸ்புக்ல நீங்களா போயிட்டு ஏதோ ஒரு போஸ்ட் போடுவீங்க, அதாவது உங்க போட்டோகிராஃபை போடுவீங்க, இல்ல ஒரு வீடியோ போடுவீங்க, இல்ல ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட்டை போடுவீங்க, இவ்வளவுதான் போடுவீங்களே தவிர உங்களோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும், என்ன ஓட்டங்கள் என்னன்றது தெரியாது, உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. அதை ஸ்டடி பண்றதுக்கு தான் வாட்ஸ்அப் இருக்கு. ஸோ வாட்ஸ்அப்ல நம்மளுக்கு எது வேணா உடனே வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ புதுசா நீங்க ஒரு ஹேண்ட்பேக் வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறீங்க, இந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு ஹேண்ட்பேக் வாங்கலான்னு இருக்கேன், எந்த பிராண்ட் பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க. அப்போ நீங்க ஹேண்ட்பேக் வாங்குற எண்ணத்துல இருக்கீங்க அப்படின்றது ஃபேஸ்புக்கு தெரியுது. உங்க ஃப்ரெண்டு கேட்பாங்க, என்ன பட்ஜெட்ல நீ வந்து வாங்கலான்னு இருக்க அப்படிங்கிற, எனக்கு ஒரு 2000 to 3000 வாங்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க அனுப்புறீங்க அப்படின்னா, ஸோ அப்போ நீங்க ஹேண்ட்பேக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, அப்போ இந்த பட்ஜெட்ல வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியுது. அண்ட் எப்போ வாங்கணும், எந்த கடைக்கு போகலாம், எங்க பார்க்கலாம்னா, எனக்கு குயிக்கா வாங்கணும், இப்போ வந்து மேபி இந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சீசனுக்குள்ள வாங்கணும் அப்படின்னா, அப்போ நீங்க இந்த டைம் பீரியட்ல வாங்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியுது. அப்ப என்ன பண்றாங்க, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிட்டு இதே இன்ஃபர்மேஷனை ஃபேஸ்புக் மூலமா உங்களுக்கு நினைச்ச மாதிரி ஆஃபர் போட்டு ஒரு 2000 3000 நினைச்ச பட்ஜெட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஆஃபர்ல வரும். ஸோ இப்படிதான் வந்து ஒர்க் பண்றாங்க. நீங்க பாக்குற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபேஸ்புக்ல வர்றது எல்லாமே உங்க வாட்ஸ்அப் கம்யூனிகேஷனை ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து ஃபேஸ்புக்ல வந்து வெளியில வருது. ஸோ இப்போ நான் பண்ற எல்லா கம்யூனிகேஷனும் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒருத்தவங்க பார்ப்பாங்களா, அது எண்ட் டு எண்ட் என்கிரிப்ஷன் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம். ஸோ எண்ட் டு எண்ட் என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா அது யார் என்கிரிப்ட் பண்றாங்க, பை டிஃபால்ட் வாட்ஸ்அப் அதை என்கிரிப்ட் பண்ணுது. வாட்ஸ்அப் வந்து இன்னும் அது மெஷின் ரீடபிள் லாங்குவேஜா தான் மாறுதே தவிர ஓப்பன் டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் தான் யாருமே படிக்க முடியாது. பட் மெஷின் ரீடபிள் லாங்குவேஜ் வாட்ஸ்அப்போட அல்காரிதமே படிக்கும். இட்ஸ் கால்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ மெஷின் லேர்னிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இது ரெண்டும் ஃபேஸ்புக்ல உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸா வெளியில வருது. இப்படிதான் அவங்க பணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க கேரக்டர் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா ஸ்டடி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், என்ன கலர்ல அதை வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் போட்டா பிடிக்கும் அப்படின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு வந்து ஒரு எல்லோ கலர்னா பிடிக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப எல்லோ கலர் ஹேண்ட்பேக் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா நீங்க வாங்க மாட்டீங்க. உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த பட்ஜெட் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்லயே அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்ல வந்துச்சா டக்குன்னு நீங்க அதை கிளிக் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது சைக்காலஜி. இதையும் அடாப்ட் பண்ணி தான் அவங்க வந்து பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்படிதான் உங்களோட வாட்ஸ்அப்போட கேதர் பண்ணிட்டு அதன் மூலியமா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஃபேஸ்புக்ல வருது, இன்ஸ்டாகிராம்ல வருது, இந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே வருது. வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் இது மூணுமே ஒரே கம்பெனி தான். இன்னைக்கு ரொம்ப பெரிய லெவல்ல போறதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரீசெண்டா 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட மார்க் ஜக்கர்பர்க் பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ மெட்டாவிஷன் தனியா அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து தேங்க்யூ சார். அதாவது ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்மும் ஒரு டிஜிட்டல் வர்ச்சுவல் ஸ்பை வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? கண்டிப்பா சார். வர்ச்சுவல் ஸ்பைன்றதை விட முதல்ல அவங்க டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் இப்ப நீங்க வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால், இப்ப நான் வந்து சொல்ற விஷயங்கள் ஒரு புது விஷயங்கள் கிடையாது. நீங்க வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். இன்ஸ்டால் பண்றது யாருமே படிக்கிறது அந்த இண்டிவிஜுவல் லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ல படிச்சீங்க அப்படின்னா இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே அந்த அக்ரிமெண்ட்லயே போட்டிருப்பாங்க.
இதுல நாங்க டேட்டா கலெக்ட் பண்றோம், இதுல எங்களோட பேரண்ட் கம்பெனியோட ஷேர் பண்ணுவோம், தேர்ட் பார்ட்டியோட ஷேர் பண்ணுவோம், இதுக்கு எல்லாமே நீங்க அக்ரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சென்ட் கேட்போம். ஐ அக்ரின்னு கொடுத்துதான் நம்ம கொடுக்குறோம். அது இல்லாம கன்சென்ட்டும் கேட்போம். ஸ்பெசிபிக் கன்சென்ட் தான் வந்து உங்க மைக் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க, உங்களை கேமரா ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க, கேலரி ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் கேட்பாங்க. நம்ம எதையுமே வந்து கவனிக்காம அளவு ஃப்ரீயா கிடைக்குது, நம்ம ஃப்ரீயா டெக்ஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்றது நம்ம ஸ்டடி பண்றது கிடையாது. ஸோ ஃப்ரீ அப்படின்றது ஃப்ரீ கிடையாது. உங்களோட பிரைவசி நீங்க அடமானம் வச்சு தான் ஃப்ரீயா அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்றது தான். ஸோ இட் இஸ் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் யுவர் பிரைவசியை தவிர அது ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. சிம்பிள் லாஜிக் தாங்க. இப்போ நீங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் இந்த வாட்ஸ்அப் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் வாங்கும்போது $20 பில்லியன் கொடுத்து அந்த ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்ன்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் வாங்கினாங்க. $20 மில்லியன் கொடுத்து உங்க அப்ளிகேஷன் வாங்கிட்டு ஏன் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கணும் அப்படின்னா உங்க பிரைவசியை வச்சுதான் அவங்க பிசினஸ் பண்றாங்க. இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ணணும். கார்த்திகே சார் வாய்ஸ் அப்பப்ப வாய்ஸ்க்கு நிறைய பிரேக் ஆகுது கார்த்திகே. ஓகே, இப்போ வாட்ஸ்அப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் வந்து $20 மில்லியன் கொடுத்து அந்த கம்பெனியை நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க. ரீசெண்டா ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாட்ஸ்அப் வந்து ஃபேஸ்புக் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ இவ்வளவு பணம் கொடுத்து அந்த ஒரு ஆப்பை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னும் போது அது ஃப்ரீயா கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அர்த்தம் என்னன்றது புரியும். ஸோ இங்க எதுவுமே ஃப்ரீ கிடையாது. இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் யுவர் பிரைவசி தான் இந்த அப்ளிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்குது. உங்களோட பிரைவசியை நீங்க அடமானம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த அப்ளிகேஷன். முக்கியமான ஒரு கேள்வி விஜயகுமார் சாருக்கு. எல்லாருக்கும் இல்ல, இது மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்ல. ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் அவர் பாஸ்வேர்ட்ஸ் செக்யூர்லி? இது முக்கியமான கேள்வி சார். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமா இருக்கட்டும், மொபைலா இருக்கட்டும், இல்ல யூ வாண்டட் டு ப்ரொடெக்ட் தி நெட்வொர்க் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், அந்த பாஸ்வேர்டுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதுதான் வந்து தி ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அந்த ஆத்தென்டிகேஷன் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடியது. இந்த பாஸ்வேர்டுங்கிறது இப்போ இன்னைக்கு வந்து எப்படி செட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது பாஸ்வேர்டுன்னு நம்ம சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்க, ஈஸி டு ரிமெம்பர், ஹார்ட் டு கெஸ். அதான் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், சேம் டைம் வந்து அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து யாரும் வந்து கெஸ் பண்ணிடக்கூடாது, இல்ல கிராக் பண்ணிடக்கூடாது. அப்போ வந்து செட்டிங் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து பாஸ்வேர்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஏதோ ஒரு நேம் சேக்குக்கு ABCD 1 2 இல்ல ஃப்ளவர் 1 2 3 இந்த மாதிரி, இல்ல பாஸ்வேர்டு 1 2 3 இந்த மாதிரி வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியான பாஸ்வேர்டு எல்லாமே வெரி வெல் நோன். இட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் தி டிக்ஷனரி அட்டாக். இந்த ஒரு 7 கேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி 6 கேரக்டர் வெல் நோன் பாஸ்வேர்டு வச்சாங்க அப்படின்னாக்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஹேக்கரோ இல்ல ஒரு 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 பேட் இன்டென்ஷன் இருக்கக்கூடியவர் வந்து உங்க அக்கௌண்ட்டை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் இல்ல வந்து ஹேக் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் ஃபியூ மில்லி செகண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு வெல் நோன் பாஸ்வேர்டு வச்சீங்கன்னா இந்த செட்டிங் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் பாஸ்வேர்டுங்கிறதே ஒரு ஆர்ட். ஸோ அதுக்கு ஒரே ஒரு கைட்லைன், ஒரு செக்யூரிட்டி கைட்லைன் மட்டும் சொல்றேன். நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க, டோன்ட் செட் தி வெல் நோன் பாஸ்வேர்டு, உங்க நேம், டேட் ஆஃப் பர்த் இதெல்லாம் வரவே கூடாது. ஓகே, யூ ரிமெம்பர் ஒன் ஆஃப் தி ஃப்ரேஸ் ஃபேவரட் டு யூ. ஏதோ ஒரு கோட் எடுத்துக்கங்க. எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். We are attending a cyber security awareness session today at MGR Janaki College. இது மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you can have your own algorithm. இந்த ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் pick up the second letter இல்ல first letter எடுத்து you form. Then உங்களோட algorithm வந்து every alternate word I will have a caps. Then இந்த மாதிரி ஒரு 3 வேர்டுக்கு அப்புறம் 4 வேர்டுக்கு அப்புறம் I will have a numerics. So உங்களோட பாஸ்வேர்டுங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it should have a வேர்ட்ஸ் இருக்கணும், அல்பா நியூமெரிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும், தென் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் மினிமம் வந்து 7 கேரக்டர்ஸ் லென்த் பாஸ்வேர்டு வந்து இருக்கணும். அதுக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னாக்க இட் இஸ் ஈஸி டு கிராக். இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் ஒன்லி ஃபியூ மினிட்ஸ் டு கிராக் தி பாஸ்வேர்ட். ரெண்டாவது, இந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாமே லைஃப் டைம் கிடையாது. பாஸ்வேர்ட் நீங்க 7 கேரக்டர்ஸ் பாஸ்வேர்டு காம்ப்ளெக்ஸ் வச்சிருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் யூ நீட் ஹேவ் அ பிராக்டிஸ் சேஞ்சிங் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட்ஸ் ஒன்ஸ் இன் 2 months, அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் 45 days இந்த பாஸ்வேர்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ரெண்டாவது, எல்லாரும் இன்னும் ஒரு மிஸ்டேக் வந்து காமன் மிஸ்டேக் என்ன பண்றது அப்படின்னாக்க, ஒரே பாஸ்வேர்டை எல்லா அக்கௌண்ட்டுக்கும் செட் பண்றது. இப்போ அவங்க வந்து ஒரு பப்ளிக் இமெயில், ஜிமெயில், யாகு, ஹாட்மெயில் வச்சிருக்காங்கன்னா அதான் பாஸ்வேர்டு, அவங்களுடைய அஃபிஷியல் ஆக்டிவிட்டிக்கு இருக்கிறதுக்கும் அதான் பாஸ்வேர்டு, பேங்க்குக்கு இருக்கிறதுக்கும் அதான் பாஸ்வேர்டு. இதுல என்ன ரிஸ்க் அப்படின்னாக்க, ஏதாவது ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா யுவர் என்டையர் அக்கௌண்ட், யுவர் என்டையர் ஆக்டிவிட்டி காட் எக்ஸ்போஸ்டு. எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ரீசெண்டா வந்து நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு இ-காமர்ஸ் சைட்ல வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன், ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிடுறீங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து டாமினோஸ் வச்சுக்கோங்க, இல்ல வந்து மணி கண்ட்ரோல் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா ஒரு டேட்டா பிரீச் நடந்தது. அப்ப என்னாச்சு, இந்த இதுல யாரு கஸ்டமர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுடைய டேட்டா வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகும். ஹேக் ஆனோன்னு இந்த டேட்டா எல்லாமே யூசர் நேமோ பாஸ்வேர்டோ இல்ல அந்த
கஸ்டமரோட பர்சனல் டீடைல் என்ன ஆகும், எக்ஸ்போஸ் ஆகி இன்டர்நெட்ல வந்து ஹேக்கிங் டேட்டா பேசஸ்ல வந்து அவைலபிள் ஃபார் அ சேல். அப்ப என்ன ஆகும், நீங்க வந்து சேம் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னாக்க இதே பாஸ்வேர்டு இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வச்சுட்டு இஃப் சம்படி ட்ரைங் மேக்கிங் அட்டெம்ப்ட் ஆன் அதர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னாக்க தட் ஆல்சோ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல். ஸோ அதனால வந்து சேம் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணக்கூடாது. பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணும்போது இட் ஷுட் பி காம்ப்ளெக்ஸ். நீங்க ரெகுலரா சேஞ்ச் பண்ணணும். ஒன் ஆஃப் தி கோட் யூ நீட் டு ரிமெம்பர், ஈஸி டு ரிமெம்பர், ஹார்ட் டு கெஸ். இதுதான் கைட்லைன். முக்கியமான கேள்வி பாஸ்வேர்ட் செட் பண்றதுல இருந்து தான் நமக்கு ஏற்படுற டேமேஜஸ் ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் லெவலே நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாலே நம்ம வந்து அதுக்கு விக்டிமா ஆகாம இருக்கலாம். இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து பாஸ்வேர்டுங்கிறது வந்து இது ஒரு சிங்கிள் ஃபேக்டர். ஒரு இது பாஸ்வேர்டு வந்து சம்டைம் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிருது, இல்ல வந்து ஒரு இன்அட்வர்டன்ட்டா வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. அப்படின்றதுனால தான் தெர் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஃபேக்டர் ஆர் மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன். இப்போ நீங்க பேங்கிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒன்னு பாஸ்வேர்டு, நீங்க டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்கு பிறகு ஓடிபி கொடுக்கணும், இல்ல உங்க கார்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கிரிட்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு எல்லா உங்களுடைய இமெயில் அக்கௌண்ட்டுக்கா இருக்கட்டும், இல்ல வெப்சைட்டுக்கு இருக்கட்டும், யூ கேன் கிரியேட் தி செகண்ட் ஃபேக்டர். பாஸ்வேர்டுங்கிறது இருக்கட்டும், பட் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், கூகுள் ஆத்தென்டிகேட்டர் இல்ல மைக்ரோசாஃப்ட் ஆத்தென்டிகேட்டர் மாதிரி வந்து இந்த ஆத்தென்டிகேட்டரோட ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க. அதுல நீங்க செகண்ட் ஃபேக்டர் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்க கூகுள்லே போகலாம். நீங்க வந்து உங்களுடைய ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டுக்கு பாஸ்வேர்டோட செகண்ட் ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் வேணும் அப்படின்னு செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல 3-4 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸ்டாட்டிக் கோட் இருக்கு, இன்னொன்று வந்து எப்பெல்லாம் லாகின் ஆகுதோ உங்க மொபைலுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும். நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு கன்ஃபார்ம் ஒன்லி ஐ எம் லாகிங் இன் எஸ்ன்னு கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும். இல்லைன்னா நீங்க வந்து அந்த ஜிமெயிலோட அக்கௌண்ட்டை வந்து இதோட வந்து இன்டகிரேட் பண்ணிக்கிங்க, கூகுள் ஆத்தென்டிகேட்டரோட இல்ல மைக்ரோசாஃப்ட் ஆத்தென்டிகேட்டரோட. அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு கோடு ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ எவ்ரி டைம் whenever you log into your own personal account, பாஸ்வேர்டு கொடுத்த பிறகு இந்த செகண்ட் ஃபேக்டர் வந்து கேட்கும். செகண்ட் ஃபேக்டருங்கிறது இதுல வந்து 2 இருக்கு. ஒன்னு வாட் யூ நோ, வாட் யூ ஹேவ். வாட் யூ நோங்கிறது பாஸ்வேர்டு. அது வந்து இன்அட்வர்டன்ட்டா டிஸ்க்ளோஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா they can access, anybody can gain access. அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு இந்த கோடுங்கிறது டைனமிக்கா எவரி ஒரு 60 செகண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இது வந்து உங்களுடைய மொபைல்ல தான் இருக்கும், இது யாருக்கும் தெரியாது. அதனால இந்த கோடு வந்து வாட் யூ ஹேவ். ஓகே, இதையும் நீங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்க பாஸ்வேர்ட் சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்க்ளோஸ் ஆகி காம்ப்ரமைஸ் ஆனாலும் யாராலையும் ஆக்சஸ் கெயின் பண்ண முடியாது. இது வந்து நீங்க வந்து உங்களோட சோசியல் மீடியா அக்கௌண்ட் லிங்க்டினுக்கு வச்சுக்கலாம், ஃபேஸ்புக்கு வச்சுக்கலாம், ட்விட்டருக்கு வச்சுக்கலாம். இப்போ இது வந்து பெட்டர் வந்து பாஸ்வேர்டோட செகண்ட் ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் வச்சுக்கணும். தேங்க்யூ சோ மச் சார். பாலு சார், ஒரு ஜெனரல் கொஸ்டின். எல்லாத்துல இருந்தும் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒன்னொன்று கோரிலேட்டா இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேரியஸ் வேஸ்ல வந்து நிறைய சைபர் அட்டாக்ஸ் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் நடக்குது. அப்படிங்கும்போது இதுல இருந்து ஒரு எப்படி நம்மளை தற்காத்துக்கலாம், ஹவு டு செக்யூர் அவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிரைம்ஸ், இதுக்கு ஏதாவது ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இருக்கா? அதாவது சொன்னதே திரும்ப திரும்ப சொன்னா கூட சொன்னதே தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும். இப்போ ஒரு 100 மீட்டரு நான் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதே போல சைபர் கிரைம்ல நீங்க வந்து விக்டிம் ஆகாம இருக்குதானே கேட்கறீங்க, அதானே உங்க கேள்வி. அப்ப நாம விக்டிம் ஆனா ஏற்கனவே நான் சொன்னதுதான் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும். இப்ப இதுல என்னன்னா, இப்ப சாதாரண ட்ரெடிஷனல்ல இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு களவு நடந்திருக்குன்னு சொன்னா பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருக்கு, நம்ம வெளியில வர்றோம், கதவு பூட்டு உடைப்பட்டிருக்கு தெரிஞ்சிடும். ஆனா சைபர் கிரைம்ல திருட்டு நடந்து போச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது. யார் சொல்லுவா, அந்த நம்ம டேட்டாவை எடுத்து போயிட்டு சொல்லுவான்ல, அவன் கேட்பான், அப்பா உன் டேட்டாவெல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன், அதை எல்லாத்தையும் பப்ளிஷ் பண்ண போறேன், உன் வீட்டுல திருடிட்டேன்னு சொல்லுவான். அப்புறம் பேங்க்ல நம்ம அக்கௌண்ட்ல பணம் எடுத்துட்டேன்னு சொல்லி பேங்க்ல இருந்து பேசுவாங்க, சார் நீங்க 50,000 இன்னாருக்கு அனுப்பிச்சிக்கலான்ட்டு. நான் அனுப்பலையப்பா. இப்ப இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன். இப்ப இதுல என்னன்னா, நம்ம எப்படி வந்து இமீடியட்டா நம்மளுடைய இப்ப பிசிக்கலா இருந்தா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய புலப்படுது, டிஜிட்டல்ல நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து ஒரு தகவல் எடுத்துட்டா கூட நம்ம யூஸுக்கு இருக்கும். ஆனா எடுத்தானா எடுக்கலையா. நான் ஒரு சர்வீஸ்ல ஒரு கேஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணேன். அதுல வந்து டிராக்டருக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. டிராக்டர் டிசைன் பண்றதுனாக்க முதல்ல மார்க்கெட்டிங் எப்படி வந்து விவசாயிகளுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் மார்க்கெட்டிங்க்கு பணம் செலவழிச்சு அதுக்கு தகுந்தா போல டிசைன் பண்றாங்க. அந்த டிசைன்ல இருந்தவன் என்ன பண்றான், அந்த டிசைனை எடுத்துட்டு போயிட்டு அவன் தனியா ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி அவன் என்ன செய்யறான், ஒரு டிராக்டரை இது பண்ணி குறைச்ச விலைக்கு கொடுக்குறான். அப்ப இது வந்து 2 வருஷம் ஆகி போச்சு.
அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கம்பெனிக்கு தெரியுது இப்ப யாருப்பா அந்த இவ்வளவு குறைச்ச விலையில இதே நம்ம ஸ்பெசிபிகேஷன்ல கொடுக்குறான்னு பார்த்தா எக்ஸ் எம்ப்ளாய். இவன் எக்ஸ் எம்ப்ளாய் 2 வருஷத்துக்கு முந்தி திருண்டத நமக்கு தெரியல. இப்ப இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கு. அப்ப இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம செக்யூரிட்டியை பத்தி கொஞ்சம் அதை கவனத்துல வைக்கிறோம். பணம் செலவழி பண்ணணும். இப்ப சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்ப கூகுள்லாம் கூட ஒரு வாட்ச்மேன் மாதிரி இருக்கும். இப்ப ஜிமெயிலே எடுத்துக்கிட்டா ரைட் சைட்ல வியூஸ் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்க ஒரு 10 ஐபியே என்னமோ வரும். லாகின் லாக் அவுட் ஐபி வரும். அந்த ஐபியை பார்த்து நம்ம வந்து அதில் வந்து யாரோ எக்ஸ்டர்னலா வந்து நம்ம மெயிலை பார்க்குறான். இல்லை ஈவன் அந்த கார்டு கூட நம்ம வந்து பேங்க்ல நம்ம டிரான்சாக்ஷன் அடிக்கடி நம்ம கார்டில் பார்க்கணும். எவ்வளவு பணம் இருக்கு, யார் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி எவ்வளவு பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல ஒரு 30,000 பணம் வந்து விழுந்தது, கிரெடிட் ஆகிட்டுன்னு வச்சுக்கலேன், எஸ்பிஐ. அப்ப எனக்கு வந்திருக்கு 30,000. ஆனா வந்து நான் போய் கமிஷனரை பார்த்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன். சார் இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட்ல பார்த்தேன் எனக்கு 30,000 யாரோ அனுப்பிச்சிருக்காங்க, இது எங்கேயாவது திருடினாவிட்டா நான் அக்யூஸ்ட் ஆயிடுவேனே அப்படின்னு. அப்போ கூட கமிஷனர் கேட்டார், என்னப்பா உன் அக்கௌண்ட் போன பணம் போனதுக்கு தான் வருவாங்க எல்லாரும், நீ பணம் உன் அக்கௌண்ட்ல வந்ததுக்கு வர்றியண்ணா? இல்ல சார் யாராவது அனுப்பிச்சிட்டு அப்புறம் நாளைக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்தா நானும் அக்யூஸ்ட் தானே அப்படின்னு. அப்ப அதை கண்டுபிடிக்க போகும்போது பார்த்தா அது ஆக்சுவலி தட் இஸ் நாட் அன் அஃபென்ஸ். பட் எதுக்கு சொல்றேன்னா ஒரு எச்சரிக்கையோட இருக்கும். அதுல என்ன நடந்ததுனாக்கா, நான் 1 வருஷத்துக்கு முந்தைய ஹோட்டலுக்கு போயிருக்கேன். என்னுடைய கார்டை ஃபேமிலியோட போகும்போது ஒரு 5,000 பணம் எடுத்திருக்காங்க. அது அவன் என்ன பண்ணிட்டான், 2 தடவை எடுத்துட்டான். அப்ப நான் அப்படி சத்தம் போட்டேன், இனி அது 5,000 பில் ஆயிருக்கு, 2 தடவை எடுத்துட்டேன், 10,000 எடுத்துட்டேன் நான் அப்படின்னு சத்தம் போட்டோன்னே அவன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணிட்டான், அந்த ஹோட்டல்ல வந்து ஒன்லி பணம் போடலாம் மொழியா, அது இவன் எடுக்க முடியாது எம்ப்ளாயி. அவனுடைய பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து எனக்கு 5,000 கொடுத்துட்டான். அது மேட்டர் முடிஞ்சுது. இது நடந்து 1 வருஷத்துக்கு மேல ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம், 2 வருஷம் ஆகிப்போச்சு. இவன் என்ன பண்ணிருக்கான், அதை வந்து நீக்கி விடாம விட்டுருக்கான். என்ன சேர்த்தான்ல அதுல அதை வந்து எடுத்து விடாம விட்டதுனால வேற யாருக்கும் அனுப்ப வேண்டிய பணத்தை 30,000 எனக்கு அனுப்பிச்சுட்டான் தவறுதல. இதுதான் நடந்தது. அப்புறம் நான் எல்லாத்தையும் அவனை பிடிச்சி விசாரிச்சு. இப்ப எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம உஷாரா இருக்கணும். அது தப்பா போனா கூட பரவாயில்ல, குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போலீஸ் சந்தேகப்படணுமாங்க. இப்ப இன்டர்நெட்டை நம்ம டிஜிட்டலை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சந்தேகப்படணும். எப்ப நம்ம மெயில் யாரும் ஹேக் பண்ணலையா, நம்ம அக்கௌண்ட்ல பணம் எடுக்கலையா. அதனால செக்யூரிட்டிங்கிறது நமக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப அது உடம்போட ஒட்டி ஒரு இது மாதிரி போட்டுக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லி இதை முடிக்கிறேன். உங்க எந்த அளவுக்கு அது பதில் சொன்னேன்னு தெரியல. ரொம்ப பேர் நீங்க சொன்ன வார்த்தைக்கு யோசிச்சுப்பாங்க, நமக்கு அந்த மாதிரி 30,000 ரூபாய் விடலையே அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பாங்க. ஜனங்களோட பரவலை நீங்க ஒரு பிழைக்க தெரியாதவர் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் உங்களுக்கு. இருந்தாலும் என்னுடைய சஜஷன் என்னன்னா, இது எப்படி கத்துக்கலாம், செக்யூரிட்டியை பத்தி எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, கரிக்குலம்ல எல்லா இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அகாடமிக்ஸ் எல்லா இதுவுமே ஒரு கரிக்குலம்ல ஒரு சப்ஜெக்டாவே வச்சிடலாம். சைபர் செக்யூரிட்டி இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் எல்லாருக்குமே இந்த சப்ஜெக்ட் உண்டு. ஏன்னா லாங்குவேஜ்னு ஒரு கம்பல்சரியா இருக்கிற மாதிரி இந்த சப்ஜெக்டை கம்பல்சரியா ஆக்கிடலாம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே. சார் அது யாரோ இப்ப பார்ட்டிசிபென்ட் யாரோ கை தூக்குறாங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அத கேளுங்க, அதான் நல்லா இருக்கு. வணக்கம் சார், உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்க சார். myself டாக்டர் என் பெரியார், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கிரிமினாலஜி அண்ட் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ், மனோன்மணி உந்தரனார் யூனிவர்சிட்டி. சாரோட மாணவனும் நான் பாலு சாரோட மாணவன் சொல்லுவேன். மோஸ்ட்லி இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நான் இப்ப பதிவு பண்ண ஆசைப்படுறேன் சார். அதாவது நல்ல வெபினார். அதாவது இன்னைக்கு நான் வந்து நிறைய வெபினார்ஸ் அட்டன் பண்ணி வரேன். ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம சைபர் சொசைட்டியோட வெபினார்ஸ் வந்து ஒண்ணு ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய வெபினாரா இருக்குது. இன்னைக்கு எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்ல ஒரு வெபினார், கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்ற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. என்னுடைய பதிவு என்னன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம நான் ஸ்கூல் டேஸ் படிக்கும் போதெல்லாம் மாரல் கிளாஸஸ் கிளாஸ் இருக்கும். இப்ப அந்த கிளாஸ் எல்லாம் இல்ல. இப்ப நல்லொழுக்க கல்வின்னு அது இல்ல. அதை வந்து ஏதோ ஒகேஷனல் கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்க சொல்லிட்டு மாதிரி மாத்திட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் சார், நம்ம லைசன்ஸ் ஒரு டிரைவிங் பண்ணணும்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு லைசன்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஆனா நம்ம செல்போனை யூஸ் பண்ணதுக்கு யாருமே லைசன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இல்லை. செல்போன் லேப்டாப் ஏதாவது யூஸ் பண்ணா ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு இது தேவையில்லை. அப்படி லைசன்ஸ் வேண்டாம். பட் ஸ்கூல்லயே நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டா ஒரு சைபர் ஆக்ட் இல்லைன்னா சைபர் கிரைம் அண்ட் பிரிவென்ஷன் ஆஃப் சைபர் கிரைம்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா
மாணவர் பருவத்திலேயே அவங்க வந்து எதை எப்படி பயன்படுத்தணும், செல்போனை எந்த லிமிட் வரைக்கும் நான் பயன்படுத்தலாம், லேப்டாப் எந்த லிமிட் வரைக்கும் நான் பயன்படுத்தலாம்னு படிச்சிருவாங்க. அதனால நம்ம இன்னும் அந்த ஐடி ஆக்டே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். சைபர் ஆக்டை நம்ம இந்தியாவில் எனாக்ட் பண்ணி அதை இன்னும் டெவலப் பண்றதுக்கு நம்ம அறிஞர் பெரும் சான்றோர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. உங்களுடைய முயற்சியில ஒரு பில் பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்ததுன்னா வகுப்பு, அதாவது இளமை கல்வியிலேயே ஒரு பாடமா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார். இது என்னுடைய ஒரு ரிக்வஸ்டாவும் இருக்கு. தேங்க்யூ சார். மிஸ்டர் சீனிவாஸ் சார், நான் இதோட ஒண்ணு சேர்த்துக்கிறேன், நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மிஸ்டர் பெரியார். கண்டிப்பா 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 சார். இப்ப இதுல என்னன்னா, இப்ப மாரல் கிளாஸ் சொன்னார்ல நேத்து, அதுதான் பிரேமானந்த் வந்து இதுல கூட பேசினாரு, மாரல் கிளாஸ் இல்லைன்னு சொன்னாரு, இது வைக்கணும்னாரு. அதோட இல்லாம இப்ப நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் போதெல்லாம் மூவி அதிகம் பார்ப்பேன். இப்ப நான் குறிப்பிட்டு யாருல எம்ஜிஆர் படம் சிவாஜி படம் பார்க்கும்போது, இந்த எம்ஜிஆர் படம் பார்த்தே நல்லவனா இருக்கணும், இல்ல தாயை மதிக்கணும், சிவாஜி படம் பார்க்கும்போது பாசமா இருக்கணும், இதை போல சினிமாவை பார்த்தே சில அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், எதுவும் குடிக்க கூடாது, இந்த மாரல் வந்து மூவி மூலம், ஏன்னா அதுதான் ரீச் ஆகும், சினிமா படங்கள் ரீச் ஆகும். இப்ப எப்படி இருக்குங்கிறத நான் சொல்ல வேண்டியதில்ல. இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல்ல வரணும், சொசைட்டிக்கு ஒரு கடமை இருக்கு. இந்த மாதிரி சினிமா எடுக்கிறவங்க மக்களுக்கு, இளைஞர்களுக்கு, குறிப்பா ஹீரோன்னா அவன் நல்லதுதான் செய்யணும், அவன் தான் வெற்றி பெறணும். இதுல வில்லன் வெற்றி பெற மாதிரிலாம் படம் எடுத்துறாங்க வசூலுக்காக. இதுவும் ஒரு கருத்தா எடுத்துக்கிறேன், நீங்க தொடர்ந்து நீங்க நடத்துங்க. பாலு சார், ஒரு சின்ன கேள்வி, எனக்கு ஒரு பர்சனல் கேள்வி. சொல்லுங்க. நீங்க சொன்னது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அந்த காலத்துல ஹீரோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோம், அவங்க நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க. ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷன், இந்த ஜெனரேஷன் கேப், இடைவெளி எல்லாம் சொல்றோம். ஆனா இந்த ஜெனரேஷன் கேப் வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்குன்னு தெரியல. இன்னைக்கு இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து வில்லங்கள் தான் ஹீரோவா தெரியுறாங்க. அது எதனால? வில்லங்கள் கேக்குறவாருன்னா இப்ப நம்ம காட்டுறதுனாலதான். எப்படி இருந்தானா, இப்ப நம்ம சொல்லுவாங்க, ஒரு ஆனஸ்டா இருந்து நீ என்னடா சாதிச்சம்பாங்க. அவ ஆனஸ்டா இருந்து அதை தான் சாதிச்சம்மா. ஆனஸ்டா இருக்கிறது. இப்ப நான் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு ப்ரோக்ராம்ல கோயம்புத்தூர்ல அட்டன் பண்ண, அப்போ ஐஜி சொன்னாரு, ஐஜியே சொன்னா கூட ஒரு சட்டத்துக்கு புறம்பான ஒரு விஷயத்த ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் சொல்றாருன்னா அவர் வந்து முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு எப்ப வருதோ அப்பதான். அதே மாதிரிதான் எல்லாமே கம்பெனிலையும் சரி, ஆர்கனைசேஷன் சரி, அப்படியே அவங்க சொல்றதை எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பக்குவம் வரணும். வந்ததுன்னாக்கா இருக்கு. பட் ஏன் வந்து இதுல வெற்றி பெற மாதிரி காமிக்கிறாங்க, வில்லனை வெற்றி பெற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. அதனால அது அப்படியே இளைஞர்கள் மனசுல பதிஞ்சு போது அவங்க நம்மளும் வில்லன் ஆகலாம்னு நினைக்கிறாங்க. அது வந்து டெம்பரரி தான், அது ஃபைனலா. நான் எத்தனையோ நான் போலீஸ்ல பாத்திருக்கேன், பெரிய கிரிமினல் கூட கடைசி நேரத்துல சொல்லுவான், நான் இது அப்ப தெரியாம இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் சார், கடைசி நேரத்துல வந்து அவன் உணர்ந்துதான் பாத்திருக்கேன். அதுக்குதான் இந்த டை டிக்ளரேஷன் கூட சொல்லுவான், இறக்கும் தருவாயில் சொல்லுவான்னு. ஆனா அது கூட இப்ப மாறிட்டு இருக்கு, இறக்கும் தருவாயில கூட அடுத்தவனை அழிக்கிறதுக்கு தான் கொடுத்துட்டு போறான். அது வந்து நம்ம சொசைட்டிக்கு நம்ம வந்து அவர் பெரியார் சொன்ன மாதிரி இளமையிலே வந்து அது பதிஞ்சாதான் அது சரியா வரும். தேங்க்ஸ். இப்ப நேரத்தை நெருங்கிட்டோம் நினைக்கிறேன். அதனால வெற்றி செல்வன் பெரியசாமி. ஹலோ சார், குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார், நான் ஆக்சுவலா பெரியார் சாரோட ஸ்டூடெண்ட் சார், டூயிங் மாஸ்டர்ஸ் கிரிமினாலஜி இன் மன்னன் சுந்தரம் யூனிவர்சிட்டி. சார், ஆக்சுவலா இப்போ நிறைய ஆப்ஸ் எல்லாம் வருது சார். ஆப்ஸ்ல வந்து பிரீமியம் ஆப்ஸ் எல்லாம் மோட் ஆப்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி சார் யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா? ஸோ அதை பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது கைட் பண்ணுங்க சார். ஸோ லைக் விபிஎன் ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பிரீமியம் வந்து பேமெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சில ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கிராக் பண்ணிட்டு மோட் ஆப் அந்த மாதிரி சில வெப்சைட்ஸே ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எப்படிங்க சார்? அதை பத்தி கொஞ்சம் டீடைல்ஸ். விஜயகுமார் சார். அதான் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து அது யாரு, எந்த டெவலப்பர் வந்து அந்த ஆப் வந்து கொடுக்குறாங்க, இஸ் இட் அ ரெப்யூட்டட் கம்பெனியா, பெரிய பிளேயர்ஸ். நீங்க சொன்ன மாதிரி விபிஎன்ங்கிறது ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் அது எல்லாமே இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து ரிலே பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலா. இப்போ வந்து எனிதிங் யூ வாண்டட் டு கெட் அ பெனிஃபிட் அப்படின்னாக்க நம்ம அதை பே பண்ணி அதோட வேல்யூ நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். நம்ம வந்து இதுல இருந்தது அப்படின்னா தேர் ஆர் சர்டன் ஆக்சுவலி என்னது ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம பே பண்ணதுக்கு வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணணும் கம்பெனி இதுல. பட் வந்து நீங்க வந்து ஃப்ரீயா உள்ளதையோ இல்ல ஓப்பன் சோர்ஸையும் எடுத்தீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ பைண்டிங். அவங்க வந்து என்ன நோக்கத்துக்காக அவங்க பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது. நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு சென்சிட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன், ஒரு பேங்கிங் இது பண்ணும்போது நான் யூஸ் பண்ணணும், இல்ல வந்து ஒரு கார்பரேட் ஆக்டிவிட்டிக்காக நான் வந்து விபிஎன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது வந்து இட் இஸ் பெட்டர் டு கோ ஃபார் ஐ திங்க் சம் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். ஸ்ரீதர் சார்.
Okay, Ravi. Okay. Sridhar, your voice is interrupting. Yeah. Sorry. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் வந்து டெவலப்பரை வந்து பார்க்கணும் யார் என்னங்கிறது, அதனுடைய ரிவ்யூ வந்து பாருங்க. தென் யூ டூ சம் அனாலிசிஸ், அதனுடைய ரெப்புடேஷன் யூசேஜ் வந்து எப்படி இருக்கு, நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லா பர்பஸும் வந்து மீட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு யூ கேன் கோ ஃபார் அ கமர்ஷியல் உள்ள இருக்கக்கூடிய VPN வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் ஆப் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க யூ கேன் யூஸ் இட். சார் ஒன் மோர் கொஸ்டின் சார். சார் ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி இதுல ஆக்சுவலா ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு வரும்போது XDA டெவலப்பர்ஸ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பண்றாங்க எல்லா ஒர்க்குமே. ஸோ சில இடத்துல ஆக்சுவலா ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன்ஸே அவங்க வந்து கஸ்டமைஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஈக்குவல் டு கூகுள் அந்த மாதிரியே பண்றாங்க சார். யூஸ் பண்றது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்குமா? அந்த மாதிரி XDA டெவலப்பர்ஸ் இதை வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருமே நல்லா இருக்கு, நம்பிக்கையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யூசர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. சோ அது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படிங்க சார் சஜஷன்ஸ் எப்படி? ரிவ்யூ வந்து கம்ப்ளீட்டா ரிலே பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து நீங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 ப்ராடக்ட்டை பத்தி ரிவ்யூ கமெண்ட் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அது எல்லாமே வந்து ஃபேக்கா கூட கொடுக்கலாம். அவங்க வந்து ப்ரமோட் பண்றதுக்காக இது எல்லாமே ஒரு ஆக்டிவிட்டியா ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி மாதிரியே கூட பண்றாங்க. இப்போ வந்து நீங்க ஒரு போஸ்ட்டை போட்டுட்டு எனக்கு வந்து லைக் வேணும் அப்படின்னாக்க அந்த லைக் வந்து நீங்க 500 லைக் வேணும்னா லைக் போடுறதுக்கு ஆள் இருக்கு, அக்கௌண்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க வந்து ரிவ்யூனாக்க இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தி நீங்க ஹையா வந்து பேசணும் அப்படின்னாக்க ரிவ்யூ வந்து போடுங்க, ஒரு 500 பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் போடுங்க, ஒரு 10 நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. இதெல்லாம் ஒரு ஏஜென்சி ஒரு குரூப் மாதிரி பண்றாங்க. அதை நீங்க ரிலே பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் நான் வந்து சொன்னேன் அது வந்து யாரு இது பண்றா, மேஜர் ஆர்கனைசேஷனோட ஆப்பா அப்படின்னு பார்க்கணும். ரெண்டாவது டூ சம் ஹோம்ஒர்க் ஆர் எவாலுவேஷன் ஆன் அதோட கேப்பபிலிட்டிஸ் பாருங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணும், அந்த இது கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து இதுல வந்து மீட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு then you will have to take a call. Okay sir, thank you sir. இப்ப கேள்வியை வந்து இத நம்ம ஆன்சர் பண்ணி அப்புறம் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்ப இங்க பிரசன்ட்ல இருக்க ஏதாவது கேட்டா சீக்கிரம் முடிச்சிருங்க. ஏன்னா டைம் வந்து 12. இப்ப நான் வந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க, கமலேஸ்வரி ஸ்டூடெண்ட் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. on behalf of கமலேஸ்வரி I will ask. ஆமா, அத கேளுங்க. சார் ஜெயக்குமார் சார் ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க, நான் ஏன் சைபர் செக்யூரிட்டி கேரியரை எடுத்துக்கணும், வாட் ஆர் தி பிக்கெஸ்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட் ரைட் நவ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டியில த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் வந்து சோஷியல் இன்ஜினியரிங். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நடக்கக்கூடிய ஹேக்கிங்ல 97% ஆஃப் தி ஹேக்கிங் இல்ல த்ரெட் வந்து நடக்கக்கூடியது எப்படின்னாக்க எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் தி ஹியூமன் வீக்னஸ். இந்த மாதிரி அவங்களுடைய வீக்னஸ் இது பண்ணி பாஸ்வேர்டை வந்து வாங்குறது, இந்த மாதிரி வந்து எஸ்எம்எஸ் ஃபேக் எஸ்எம்எஸ் இல்லை ஃபிஷிங் இமெயில் வந்து அனுப்பிச்சு அவங்கள வந்து ஒரு டெம்ப்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இருந்து இந்த சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை லூர் பண்றது. இதுதான் இந்த சோஷியல் இன்ஜினியரிங் நான் சொல்லும்போது. ஃபிஷிங்கிறது இமெயிலை யூஸ் பண்ணி நடக்கலாம், இல்லை ஒரு பேங்கோட வெப்சைட்டு இல்லை ஒரு கவர்மெண்டோட வெப்சைட் மாதிரியே ஒன்று கிரியேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூஆர்எல்ல ஒரு டாட் இருக்கும், இல்லை ஒரு 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 ஹைஃபன் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லை இன்னொரு எஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வந்து நீங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். மற்றபடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட கண்டென்ட் எல்லாமே மோர்லெஸ் லுக்ஸ் லைக் சிமிலர் டு தி லெஜிட்டிமேட் சைட், பிரிட்டன்ஸ் டு பி a லெஜிட்டிமேட் சைட், பட் பாத்தீங்கன்னா இது ஃபேக் ஃப்ராடுலன்ட் சைட். வேறேன்னு அவங்க வந்து லாகின் பேஜ் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கிரெடென்ஷியல் கொடுத்தோன்னே இது வந்து கோஸ் டு தி ஃப்ராடுலன்ட் அந்த பர்சன், மெலிசியஸ் பர்சனுக்கு வந்து போயிடும். அதை யூஸ் பண்ணி தே வில் டூ தி டிரான்சாக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃபிஷிங் நடக்குது. எஸ்எம்எஸ் வழியா வரக்கூடிய ஃப்ராட் எல்லாமே ஸ்மிஷிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆசையை தூண்டி ஒரு மோசடி பண்ற மாதிரி இந்த ஆஃபர் அந்த ஆஃபரு, உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி உங்களோட மொபைல் நம்பர் வந்து லாட்ரியில இவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து வின் பண்ணியிருக்கு, நீங்க அதை கிளைம் பண்றதுக்கு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க, இந்த ப்ரொசீஜரை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணுங்க. பாலு சார் சொன்னாங்க இந்த நைஜீரியன் ஸ்கேம் அப்படிங்கிறது அது 2000ல இருந்தே இருக்கு, வெரி ஃபேமஸ். இந்த மாதிரி அன்கிளைம்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, இவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு, இது எல்லாமே நாங்க சேரிட்டியா ஒரு புவர் பீப்புளுக்கு வந்து ஷேர் பண்ண போறோம். நீங்க சொன்ன மாதிரி யாரு இன்னைக்கு வந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வந்து ஃப்ரீயா வந்து கொடுக்க போறாங்க? அதை ஒரு நிமிஷம் திங்க் பண்ணணும். கிரீடியா போய் நினைச்சிட்டு போய் இதுல வந்து ஷுட் நாட் ஃபால் ப்ரே. ஸோ சோஷியல் இன்ஜினியரிங் தான். ஏன்னா வந்து டெக்னிக்கல் இன்ட்ரூஷன் வந்து அப்படிங்கிறது டிஃபிகல்ட் டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ். ஒருத்தர் வந்து ஒரு சிஸ்டத்தோட வல்லரபிலிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்காக வந்து வேரியஸ் அட்டெம்ப்ட் பண்ணி ஆக்சஸ் கெயின் பண்றதுங்கிறது இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் சம் டைம். ஆனா இந்த சோஷியல் இன்ஜினியரிங்கிறது 97% வந்து எஃபெக்டிவ், சக்சஸ்ஃபுல். இது வந்து ஏதாவது பேசி இந்த மாதிரி ஒரு ஆசையை காட்டி அவங்கள வந்து அவங்களோட வீக்னஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி பாஸ்வேர்டு வாங்கிட்டாங்கன்னா டைரக்டா ஆக்சஸ் நடக்குது. இது ஒண்ணு. ஸோ ஃபிஷிங் இமெயில் இந்த கோவிட் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பாஸ்ட் 18 இயர்ஸ் கோவிட் தீம்டு
ஃபிஷிங் ஸ்மிஷிங் வந்து எனார்மஸ் ஃபிஷிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஃபிஷிங் ரிலேட்டட் தீம்னு சொல்லும்போது ஒரு குவாரண்டைன் சென்டரா இருக்கட்டும், இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் டீட்டெயிலா இருக்கட்டும், இல்லை சேரிட்டிக்காக நீங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. நிறைய கவர்மெண்ட்ல இருந்து அட்வைசரிஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபிஷிங் டொமைன்ஸ் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷிங் டொமைன்ஸ் வந்து டிசேபிள் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபிஷிங் நடக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி, ஸ்மிஷிங் நடக்கக்கூடியது வந்து வெரி ஆக்டிவ். இன்னொன்று வந்து விஷிங்னு சொல்லுவோம். இதே சோசியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக் மொபைலை யூஸ் பண்ணி மொபைல் மூலியமா நான் பேங்க்ல இருந்து கால் பண்றேன், இல்ல நான் இந்த கவர்மெண்ட் ஏஜென்சில இருந்து பேசுறேன், நீங்க வந்து உங்களுடைய பேங்க் டீடைல் நீங்க இதை கொடுக்கல அப்படின்னாக்க பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து டிசேபிள் ஆயிரும் 24 hours, இல்ல கேஒய்சி பர்பஸுக்காக நீங்க கொடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி இது ஒரு ஒன் ஹேண்ட் நடக்குது. இன்னொன்னு ransomware attacks are on rise. முன்னாடி ட்ரெடிஷ்னலா பாத்தீங்கன்னா வைரஸ் வார்ம்னு பேசணும், தென் ட்ரோஜன் வித் பேக்டோர்னு பேசணும். பட் இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னாக்க ransomware attack இது வந்து வெரி பாப்புலர். இது என்ன பண்ணுவோம்னாக்க ஒன்ஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகி அந்த பேலோடு வந்து அந்த சிஸ்டம்ல வந்து இன்ஸ்டால் ஆன உடனே உங்களுடைய சிஸ்டமை கம்ப்ளீட்டா என்கிரிப்ட் பண்ணிடும். என்கிரிப்ட் பண்ணி இட் இஸ் இன்ஆக்சசிபிள் டு யூ. அப்ப என்ன ஆகும்னாக்க இன்ஃபெக்ட் ஆனோன்னு என்கிரிப்ட் ஆகி உங்களுடைய டிரைவை கம்ப்ளீட்டா பிளாக் பண்ணிடும். ஒரு ransom நோட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். யுவர் கம்ப்யூட்டர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி என்கிரிப்டட் பிளாக்ட் டு ஆக்சஸ் ரெட்ரீவ் தி டேட்டா அப்படின்னாக்க நீங்க வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளவு ransom வந்து பே பண்ணணும். இதுதான் வந்து QR கோடு அண்ட் யூ வில் ஹேவ் டு பே த்ரூ தி கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து வெரி வெரி பாப்புலர். இது வந்து டார்கெட் பண்றாங்க. இதனுடைய அட்டாக் வெக்டர் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இண்டிவிஜுவல் யூசர்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்றாங்க சிஸ்டம் அப்படின்னா ஃபிஷிங் இமெயில தான் வரும், இல்லைன்னா SMS ஸ்மிஷிங். ஒரு லிங்கை கொடுக்குறாங்க, அது அன்னோயிங்லி யாராவது கிளிக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆயிரும். இன்ஃபெக்ட் ஆனோன்னா அந்த சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய டிரைவ் எப்படி அவங்க ப்ரோக்ராம் பண்றாங்களோ ஒன்லி மைக்ரோசாஃப்டோட ஆஃபீஸ் டாக்குமெண்ட்ஸை மட்டும் லாக் பண்ணுங்க, இல்ல கம்ப்ளீட் சி டிரைவை லாக் பண்ணுங்க, கம்ப்ளீட் அந்த சிஸ்டத்தை லாக் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி இட் வில் பிஹேவ். லாக் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா உங்க சிஸ்டம்ல இருந்த டேட்டா எல்லாமே இன்ஆக்சசபிள், நீங்க வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஆனா வந்து இங்க என்ன அப்படின்னாக்க இது யாரும் வந்து பே பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க வந்து பேக்கப் வச்சுக்கணும், டேட்டா எல்லாமே பேக்கப் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு ransomware அட்டாக் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தது அப்படின்னா ஒன்லி சொல்யூஷன் நீங்க பே பண்ணாலும் தெரிஞ்சு நோ கேரண்டி, பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோ ரைட் ஹூ இஸ் ஆன் தி அதர் சைடு. பே பண்ணா வருமா அப்படின்னு தெரியாது, அவன் சொல்லக்கூடிய மோவர்ட்டுக்கு வந்து கேட்கக்கூடிய பணம் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாது, கொடுத்தாலும் நோ கேரண்டி. ரெண்டாவது ஒன்ஸ் நீங்க வந்து இது மாதிரி மிரட்டுறது எல்லாத்துக்கும் பணம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சீங்கன்னா யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் மோர் அட்டாக் ஆன் யூ, யூல் பி a targeted person. ஓகே, ஸோ இது பெஸ்ட். இது என்ன அப்படின்னாக்க ransomware இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா ரீபில்டிங் தி சிஸ்டம் ஃப்ரம் தி ஸ்கிராச். அவ்வளவுதான். நீங்க என்ன பண்ணணும், சென்சிட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்க வந்து கிளியரா வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும், பேக்கப் ரெகுலரா எடுத்துக்கணும், அது டெய்லியா வீக்லியா என்ஷூர் பண்ணீங்க பேக்கப் இருக்கு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ransomware இன்ஃபெக்ட் ஆகி சிஸ்டம் லாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா ஃபார்மட் தி சிஸ்டம், பில்ட் தி நியூ OS and restore the data from your backup. அதுதான் only solution. Don't follow with any of the malicious people. அது வந்து there is no guarantee. Thank you sir. இதுதான் சார் இன்னைக்கு ட்ரெண்ட். Thank you sir. மேடம் கிரேஸ். Yes sir. வேற ஏதாவது உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற ஏதாவது இப்ப போட்டிருக்காங்களா ஏதாவது கேள்வி ஏதாவது? ஒரு ஸ்கோப் ஆஃப் சைபர் செக்யூரிட்டி போட்டாங்க சார். மற்றபடி சூசிங் சைபர் செக்யூரிட்டி டு பி அ ஃபியூச்சர், மற்றபடி வேற எதுவும் போடல சார். அதான் சைபர் செக்யூரிட்டி தான் ஃபியூச்சர். அதாவது இதுல தண்ணீர்ல வாழறோம், நீர்ல வாழும்போது டீச்சல் தெரியணும், இப்ப டிஜிட்டல்ல வாழும்போது செக்யூரிட்டி தெரியணும். செக்யூரிட்டிங்கிறது இப்ப ஃபியூச்சர் தான், இனிமே எல்லாமே அதான். வாழறது நம்ம சைபர் ஸ்பேஸ்ல தானே வாழறோம். இப்ப இனிமே any certifications which the students can take up sir for certification sir, இது மாதிரி ஆமாமா சர்டிபிகேட் இது ஜெனரேட் பண்ணிடலாம். இல்ல சார், இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா ஃபர்தரா சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு ஃபர்தர் எஸ் I got your question. சொல்லுங்க. இப்போ வந்து இது வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி as a carrier anybody wants to excel அப்படினாக்க என்ன பண்ணணும் அப்படினாக்க இதுக்கு வந்து பேசிக் வந்து ஒரு குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் about the operating system. இப்போ ப்ரெடாமினண்டா பாத்தீங்கன்னா OSல நம்ம வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் யூஸ் பண்றோம், நான் விண்டல் பாத்தீங்கன்னா யூனிக்ஸ், லினக்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து அதர் நான் விண்டல் சிஸ்டம்ஸ் ஃபிளேவர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம். ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட நாலேஜ் கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து வேணும். அது வந்து ஒருத்தருடைய இண்டிவிஜுவலோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து தே கேன் கோ ஃபார் மைக்ரோசாஃப்டோட சர்டிஃபிகேஷன், இல்லைனாக்க நான் விண்டல்ல வந்து யூனிக்ஸ் லினக்ஸோட சர்டிஃபிகேஷன் வந்து அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் வில் கிவ் யூ அந்த பாலிசிஸ் என்ன, பாஸ்வேர்ட்ஸ் என்ன, எப்படி வந்து யூசரோட ஆத்தென்டிகேஷன் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கும். செகண்ட் வந்து நெட்வொர்க்கிங்கோட கான்செப்ட்ஸ், அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட்.
என்டையர் அந்த நெட்வொர்க்ல கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து TCP/IP ஃபண்டமெண்டல்ஸ். ஓகே, டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் புரோட்டோகால், IP இன்டர்நெட் புரோட்டோகால். இதனுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல IP என்ன, வேரியஸ் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ் என்ன, ஸ்விட்ச்னா என்ன, ரவுட்டர்னா என்ன, ஃபயர்வால்னா என்ன, எப்படி அந்த இன்டர் கனெக்ஷன் நடக்குது, இதை எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணணும், ஹார்டனிங்னா என்ன, இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே கவர்ட் ஆன் நெட்வொர்க் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் TCP/IP. இது சர்டிஃபிகேஷன் பண்றதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு சிஸ்கோல வந்து CCNA சர்டிஃபிகேஷன், CCNA செக்யூரிட்டி, CCNA நெட்வொர்க்கிங் இது மாதிரி பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இது வந்து மஸ்ட். இஃப் எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு கெட் இன்டு தி சைபர் செக்யூரிட்டி, ப்ரீரெக்வசிட்ஸ் குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் OS, குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் நெட்வொர்க், இது ரெண்டும் மஸ்ட். இது இருந்தது அப்படின்னா ஓவர் அண்ட் எபோ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க செக்யூரிட்டியில உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடியதை வச்சுட்டு யூ கேன் கோ ஃபார் அ சர்டிஃபிகேஷன். ஒரு எத்திக்கல் ஹேக்கிங்ல வந்து போய் வேற வேரியஸ் டெக்னாலஜி என்ன டூல் யூஸ் பண்ணணும், எப்படி அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும், somebody has got a interest in the process அப்படின்னாக்க ஆடிட் அந்த அஷூரன்ஸ் ரிலேட்டட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அதை எடுத்துட்டு போகணும். ஒன் திங் they will have to remember, இந்த செக்யூரிட்டியில கான்ஸ்டன்ட்லி they will have to upgrade their knowledge. Every day there will be a learning. ஏன்னா நியூ டெக்னாலஜிஸ் வந்து கம்மிங் அப், ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி அதனுடைய வல்லரபிலிட்டி என்னன்னு தெரியணும், அதை எப்படி கான்ஃபிக் பண்ணணும்னு தெரியணும். செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற போது வந்து அந்த ஒவ்வொரு டெக்னாலஜியை பத்தியும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஃபேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அதுல என்ன வல்லரபிலிட்டி இருக்குங்கிறத தெரியணும், அதை எப்படி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அது சப்போஸ் வந்து ஏதாவது இஷ்யூஸ் ஆச்சுன்னா அதை எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து they need to be ready. They should have a real passion to succeed or excel in the cyber security. Thank you, sir. Thank you so much. சார், ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கார்த்திகேயன் சாருக்கு. ஆக்சுவலா இந்த கொஸ்டின் வந்து இங்க விஜயகுமார் சாருக்கு பண்ணியிருந்தாங்க. இருந்தாலும் ஏன் சார்பா நான் அதை கேட்டுறேன். கிரிப்டோ கரன்சி இந்தியால வந்து சட்டப்பூர்வமாக உண்டா? கிரிப்டோ கரன்சிக்கு ஆஸ் ஆன் டேட் எந்த லாவும் கிடையாதுங்க. பட் ஹவவர் வந்து பார்லிமெண்ட்ல வந்து கிரிப்டோ கரன்சி பத்தி புதுசா ஒரு சட்டம் கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஈவன் நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் கூட வந்து கப்பல் ஆஃப் மந்த்ஸ்க்காக இது சம்பந்தமா வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்திருந்தாங்க. ஸோ இப்போ வந்து கிரிப்டோ கரன்சின்னு பார்க்கும்போது நிறைய கிரிப்டோ கரன்சி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பிட்காயின்லேருந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 கிரிப்டோ கரன்சி இருக்கு. நிறைய பேர் அதை பற்றி ட்ரேடிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ற மாதிரி இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே ஒரு புது கிரிப்டோ கரன்சியை கொண்டு வர போறான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த புது சட்டம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கிரிப்டோ கரன்சி அண்ட் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கவர்ன் பண்ற மாதிரி ஒரு புது சட்டம் கொண்டு வர போறாங்க. ஸோ அது வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து அழகா ரெகுலேட் ஆகும். இனி வரைக்கும் இது ரெகுலேட் ஆகல. இதுல நிறைய கிரைமும் நடந்துட்டு இருக்கு. நிறைய கிரிப்டோ கரன்சி ட்ரேடிங் நிறைய பேர் பண்றாங்க. லைக் இதுக்குன்னு ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்கு. வேசிரஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சில அஃபென்சஸும் நடக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் வந்து இந்த என்ன பண்றாங்கன்னா INR USD கன்வெர்ட் பண்றாங்க. USD வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. திருப்பி அந்த USD அங்கிருந்தே வேற இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் கீழேயும் ஒரு அஃபென்ஸா பார்க்கப்படுது. அதே மாதிரி வயலேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்ட் இதையும் வயலேட் பண்ற மாதிரியும் பார்க்குது. அந்த மாதிரியும் நிறைய அஃபென்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி வந்து இந்தியாவில் பேன் பண்ணல அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக கிரிப்டோ கரன்சியில் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி ட்ரேடிங் பண்றது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அது பேன் பண்ணல அப்படின்றதுனால வந்து அது லீகல் அப்படின்றது கிடையாது. இட் இஸ் நியூட்ரல் சோ ஃபார். பட் ஹவவர் இதுக்கான சட்டம் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்டையும் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டையும் யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் மேல ஆக்ஷன்ஸ் இப்போ எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல. தேங்க்யூ சோ மச் சார். Shall we conclude? Yes, sir. Sridhar, I really thank each and everyone for the opportunity given to me. Actually, எனக்கு இது ஒரு ஐ ஓப்பனர். நிறைய விஷயங்கள்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் நான் 2 பொண்களோட தகப்பங்கிறதுனால எனக்கு இந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா இருந்தது. ஸோ ஐ வில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் திஸ் நாலேஜ் டு மை டாட்டர்ஸ் ஆல்சோ. Thanks a lot, each and everyone, the experts who have answered. And every question has been answered to all the students. Thanks a lot for the participation. Thank you very much. Sir, best 3 questions எப்படி சார் இப்போ எடுக்கலாமா? இல்ல முதல்ல பெஸ்ட் 3 காமா அதை எடுத்துட்டீங்களா? எடுத்துருக்கா சூரியன் சார் எடுத்துருக்காரா? எடுத்துருக்கானா அதை படிச்சிருங்க. படிச்சிட்டு ஒரு vote of thanks சார். ஹலோ ஸ்ரீதர், அது நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா சார்? ஆமா. சொல்லவா? சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க. இதுல one student was asking about the black, white and gray hat difference. சிம்பிளா ஒரு क्वेश्चन ஒன்னு கேட்டிருந்தாரு. It looks little informative to all. நீங்க இன்னொரு क्वेश्चन செலக்ட் பண்ணீங்க. நீங்க ரெண்டும் சார். இப்போ நான் வந்து பாலு சாருக்கு வந்து கேள்வி, how to stop the cyber crime and how to secure அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே, அது நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஒண்ணே வந்து அவரை பிரசிடென்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். அவருக்கு வந்து கேள்வி எது அவர் நல்லது, அவர் பிரசிடென்ட் செலக்ட்.
கார்த்திகேயன். எஸ் சார். சார் இப்போ ஒரு 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 பர்சன் வந்து இப்போ இமேஜ் டிவைஸை கோர்ட்டுக்கு வந்து ட்ரையலுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக இது வேலிட் கொஸ்டின். ஏன்னா பிகாஸ் நிறைய இடத்துல வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் அந்த கோர்ட்ல ப்ரெசென்ட் பண்ற பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ்க்குமே இது ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருந்தது. பட் அந்த கொஸ்டின் கேட்டது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல கொஸ்டினா நான் பாக்குறேன். இல்ல அது நல்ல கொஸ்டின். பட் ஆனா அது அவுட் சைடரு. மிஸ்டர் மணிவண்ணன் கேட்டிருக்காரு. நீங்க ஸ்டூடெண்டா பார்க்கணும். வேற கொஸ்டின் சொல்லுங்க. வாட்ஸ்அப் எப்படி பிசினஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. சோ அது கரெக்ட். ஆமா ஆமா ஆமா. வாட்ஸ்அப் அது நல்ல கொஸ்டின் தான். அத 3 பேரையும் பேரை படிச்சிருங்க. அது என்ன கொடுக்க போறேன்னு சொல்லிடுங்க ஸ்ரீதர் சார். சார் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ₹250 worth ஆஃப் அமேசான் கிஃப்ட் வவுச்சர் அனுப்பி வச்சிருவோம். சரி சரியா? ஸோ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீட்டெயில் வாங்கிட்டு அவங்களோட மொபைல் நம்பர் இமெயில் வாங்கி இது வந்து திஸ் வில் பி சென்ட் as a e-voucher. ஓகே சூரியன் சார். ஹலோ, வணக்கம் எல்லாருக்கும். இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி மாசமான அக்டோபர்ல இவ்வளவு ஒரு நாவல் ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு வெபினார் நம்ம சைபர் சொசைட்டி இந்தியா பண்ணியிருக்காங்க. டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஜானகி அம்மாள் காலேஜ் பசங்களோட சேர்ந்து அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் அந்த இருக்கிற டீச்சிங் ஸ்டாஃபுக்கும் என்கரேஜ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இதுல என்னன்னா, இப்ப நீங்க நம்ம ஒரு ஜென்ரலா எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துவாங்க, ஒரு வெபினார் போகும்னா ஒரு சப்ஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்கும். அது முடிச்ச பிறகு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் வரும். பட் as a novel method what we have done today, கொஸ்டின் எல்லாம் வாங்கிட்டு அதையே சப்ஜெக்டா வச்சுக்கிட்டு அதை இவ்வளவு நேரம் பேசியிருக்கோம். அரௌண்ட் 2 hours, மோர் தென் அரௌண்ட் 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பேசுனது வந்து ஒரு நாவல் மெத்தடா இருந்துச்சு. இதுல முக்கியமா என்னன்னா, தட் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த பசங்களை வச்சுதான் நம்ம இந்த அவேர்னஸை கொண்டு போகணுன்றது எல்லாரோட நோக்கம். முக்கியமா சைபர் சொசைட்டி இந்தியா வந்து திருப்பி நம்ம என்ன சொல்றோம், மக்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுங்க. இப்ப 200 பசங்க 150 பசங்க வந்தாங்கன்னா இவங்க இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டதை நீங்க போய் உங்க பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்க, உங்க அப்பா அம்மா, உங்க கூட வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஷேர் பண்ணுங்க. யாரு இதுக்கு வர முடியாம இருக்கவங்களோ அவங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இத்தனை ஒரு 3 மஸ்கிட்டர்ஸ் மாதிரி இன்னைக்கு 3 ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் பர்சன்ஸ். மிஸ்டர் கார்த்திகேயனை பத்தி எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் தான் சைபர் சொசைட்டி இந்தியா பிரசிடண்டா இருக்கிறாரு. இது இவர் எப்படின்னா, இந்த பட்டிமன்றம் இல்லாத நம்ம தாளமன் பாப்பையா இல்லாத பட்டிமன்றம் இருக்காது மாதிரி சைபர் சொசைட்டி சைபர் கிரைம்னாலே கார்த்திகேயன் அந்த இடம் பேர் அங்க வந்துருங்க. அப்படிப்பட்ட அவரையும் அவ்வளவு பிஸி மேனையும் கொண்டு வந்து கூட மிஸ்டர் விஜயகுமார் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு கூட சேர்த்து, இவங்கெல்லாம் ரொம்ப டைட்டான பீப்புள். அவங்க கூட மிஸ்டர் பாலு சுவாமிநாதன் வந்து இவர் வந்து ஒரு சீனியர் போலீஸ் ஆபீசர், ஒர்க் சைபர் கிரைம் மோர் தென் a decade back இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரு. வித் லேட்டஸ்ட் அப்டேஷன் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இத்தனையோ பேர் கூட என்ன இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணி இவ்வளவு பிளண்ட் பண்ணி இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ண சைபர் சொசைட்டி இந்தியா நிர்வாகிகளுக்கும், பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி, ட்ரெஷரர் அண்ட் ஆல் த மெம்பர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமை வச்சு நம்ம டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஜானகி அம்மாள் காலேஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த காலேஜை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி அங்கேயே நேரம் 1-2 ப்ரோக்ராமும் பண்ணியிருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். நான் கண்டினியூஸா இந்த ஒரு டேக் ஆஃப் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இந்த கடைசியில முடிக்கும் போது மிஸ்டர் விஜயகுமார் சொன்னார், எதுனாலும் சரிங்க அந்த சோசியல் இன்ஜினியரிங் தானங்க வரப்போகுது, அதுல தாங்க ஆரம்பிக்க போறோம் நம்ம சேஃப் வேர்ல்டுக்கே அப்படின்னு. அதை கொண்டு போறதுக்கு இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் தான் வேணும், இந்த பசங்க தான் வேணும். ஸோ இந்த சைபர் வேர்ல்டுல இதுக்கு திக்கு தெரியாத காடும்பாங்க. நோ டைரக்ஷன் இருக்காது, இருட்டா இருக்கும், எந்த பக்கம் போறோம், எங்க விழ போறோம், யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது. அந்த சேஃபா அந்த சைபர் வேர்ல்ட்ல டிராவல் பண்றதுக்கு நாங்கெல்லாம் இருக்கோம் வாங்க அப்படின்னு கை நீட்டி வந்த இந்த சைபர் சொசைட்டி இந்தியா ஆபீஸ் பேரர்ஸுக்கும் பண்ணின டீச்சர்ஸுக்கும் அத கூட்டி வளர்த்து அரவணைச்சு கொண்டு போன நம்ம தொகுப்பாளர் ஸ்ரீ சீனிவாசன் அவர்களும், இது எந்த மாதிரி ஆகி போச்சு கடைசியில எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாம்பரமும் என்ன முத்தண்ணா சார் அவரு முன்ஜாக்கிரை முத்தண்ணாவும் கொண்டு வந்து வச்சு ஒரு கலகலப்பா ஆக்கி ஜனரஜயமா கொண்டு போன மிஸ்டர் சீனிவாசனுக்கும் எல்லா சார்பாகவும் வாழ்த்துக்கள். ஒரு சப்ஜெக்டே இல்லாம கேள்வியை வச்சு வெபினார் பண்ண சொன்ன ஐடியா ஃபார்ம் பண்ண நிர்வாகிகளுக்கு என்னுடைய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். ஸோ வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும்.
அட்வான்ஸ் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் சைபர் சொசைட்டி சார்பாகவும் நம்ம மக்களுக்கு. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. நன்றி. தேங்க்யூ.